بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید، گڈ مارننگ ٹو یو آل، کیسے ہیں آپ؟ بخیر جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں صدف، اگر آپ نے مجھ سے پوچھا میں صدف عبدالجبار، اشفاق اسحاق ستی، کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، میں ٹھیک ٹھاک۔ ابھی آپ مجھے مختلف آئیڈیاز بزنس سٹارٹ اپس ٹپس دے رہے تھے۔ ہاں جی، سوچنا چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک سورس آف انکم پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے بھی صحافت تو ایک مشن ہے۔ اب خاموش کیوں ہو گئی ہے سن کے؟ صحافت بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے مشن کا اس پہ خاموشی چھا گئی، پی سی آر میں بھی خاموشی چھا گئی ایک لمحے کے لیے۔ مشن امپاسبل۔ بہرحال یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن میں ایک ٹرم میرے ریڈنگ میں آئی، میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ، تو وہ تھا جی سیکنڈ ہینڈ ٹراما، سیکنڈ ہینڈ سٹریس، یعنی کہ ایک ہوتی ہے ایک چیز جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی لائف میں، اور آلریڈی ہماری زندگی میں اتنی مشکلات ہیں، سب کی زندگی میں سب کسی نہ کسی مشکلات سے گزر کے روزانہ اپنے کام کی جگہ پر آتے ہیں، یا جہاں پہ بھی انہیں جانا ہوتا ہے فیس کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بیکاز آف دا اسپریڈ آف انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا، جو آپ دوسروں کی جو ٹراما ہے یا جو وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا اوور ایکسپوجر ہو جائے، لیٹ سپوز اگر آپ نے ایک نیوز آؤٹ لیٹ کو انسٹا پہ فالو کیا ہوا ہے، اسے آپ ٹویٹر پہ بھی فالو کریں، اسے آپ یوٹیوب پہ بھی فالو کریں، اور اسے آپ فیس بک پہ بھی فالو کریں، ایک سائملٹینیسلی وہ سٹوری آپ 4 جگہ دیکھ رہے ہیں، تو جتنا آپ اوور ایکسپوز کریں گے، آپ کے دماغ میں وہ چیز، وہ فیئر، وہ خوف، وہ ٹراما بیٹھ جائے گا، اینڈ سم ہاؤ وہ آپ کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن اس طرح ڈاکٹرز کے ساتھ بہت ہوتا ہے، جتنا وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ کو اویئر رہنا چاہیے، یو ہیو ٹو بی مائنڈ فل کہ مجھے کتنا ڈوز لینا ہے نیوز کا، اور کتنا اپنے آپ کو اور دوسرا یہ کہ اٹس ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو نیوز۔ مثال کے طور پر آپ نے ڈاکٹرز کی مثال دی، اسی طریقے سے جو یہ پولیس آفیشلز ہوتے ہیں، مہذب ملکوں میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر ان کی باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کوئی پولیس مقابلہ ہو گیا، کوئی ایسی چیز ہو گئی، اس کے بعد باقاعدہ ان کی سائیکیٹرک ایویلیویشن ہوتی ہے، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، پھر ان کو ریسٹ دیا جاتا ہے، یا پوچھا جاتا ہے، یا دیکھا جاتا ہے کہ دے آر فٹ فار سروس اور ناٹ، اس کے بعد ٹائم دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں کا یہی تعلق ہے، اور یہ جو اوور ایکسپوجر ہے سوشل میڈیا کا، یا ایک ہی اسٹوری کو بار بار دیکھنا، لازمی طور پر اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں، خاص طور پر ان کنٹری لائک پاکستان، جہاں پر آپ خود کافی مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے جب کہا نا کہ جرنلزم از اے مشن، تو اس سے مجھے یہ خیال آیا۔ چلیں جی، تو اب جرنلزم سے رخ کرتے ہیں جوڈیشری کی طرف۔ جے فار جرنلزم اہم ستون ہے یہ پاکستان میں، اگر ہم دیکھیں تو بلا شبہ۔ تو اب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے خط لکھا گیا تھا، بیسکلی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈیننس جاری ہوا تھا، اس کے بعد کمیٹی میں رد و بدل جو کیا گیا تھا، جو ججز کمیٹی تھی، اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے ایک تو اس کے اجلاس میں شرکت نہیں کی تھی، دوسرا یہ کہ انہوں نے خط تحریر کیا تھا۔ اب خط کے جو مندرجات کیا ہیں، وہ جوابی خط کے، وہ ظاہر ہے کہ اپنے حساب سے دیکھنا ہوگا۔ بھائی یہ خط بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس جو منصور علی شاہ صاحب نے ایک تو خط لکھا، اس میں انہوں نے 9 سوال پوچھے تھے، اس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے بھی جسٹس منصور علی شاہ کو خط کا جواب خط کے ذریعے دیا ہے۔ اب جو یہ خط ہے یہ آپ سنیں، جو اس میں جس طریقے سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں جی آپ نے مجھ پر ججوں کے انتخاب، غیر جمہوری اور ون مین شو جیسا فضول الزام لگایا۔ چیف جسٹس آگے لکھتے ہیں، جسٹس منیب اختر کا سینئر ججوں سے رویہ انتہائی درست اور نامناسب تھا، انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی، مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر چھٹیوں کو فوقیت دی تھی، فوری آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا، ساتھ ہی ججز بھی ان کے رویے سے شکایت اس بارے میں کرتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، شاہ صاحب قانون میں مجھے کمیٹی کا جج نامزد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، قانوناً آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ میں کس جج کو شامل کروں، جسٹس منیب کو شامل نہ کرنے کی وجہ آپ کے اصرار پر بتا رہا ہوں، آپ کا خط میرے پاس آنے سے پہلے صحافیوں تک پہنچ گیا۔ دیٹس ویری انٹرسٹنگ، آپ کا خط یہ کہتے ہیں جی پہلے صحافیوں کو پہنچ گیا، اور یقین ہے آپ معاملے کو زیر غور لا کر عوام کے لیے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے۔ تو مخصوص نشستوں سے متعلق قانون پر عمل درآمد کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، اب اس سے آگے کی بات ہم کریں۔ الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے جی، اور استدعا کی کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے۔ کہا 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب نیا ایکٹ موجود نہیں تھا، پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی ایکٹ کی صورت میں اب نیا قانون بنا دیا ہے، اور 39 ارکان کی حد تک فیصلے پر عمل درآمد کر چکے۔ عدالتی فیصلہ واضح ہے کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ I like this word, دانش کا جائزہ، اور عدالتی فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل نہ کرنا بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ تو چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں، ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائخ عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔
थैंक यू सो मच जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, हमें पता था डिवीज़न है, जजेस जो है वो मुख्तलिफ राय भी रखते हैं इशूज़ के हवाले से, लेकिन जिस तरीके से मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा, फिर जो जवाबी ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ने, एक फुल कोर्ट इजलास में अगर डिस्कशन होता तो इट वुड हैव मेड सेंस, लेकिन इस तरह सरेआम ख़त के ज़रिए और फिर वो पब्लिक भी जो है ना ख़त का, आप समझते हैं ये रवैया किस तरह का है और ये होना चाहिए? ये रवैया यकीनन जुडिशल ट्रेडिशंस के खिलाफ है। जुडिशरी में सारे फैसले जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं, और बल्कि जैसा कब कोई रेपुटेशन ली जाती है जज के सामने आती है, बेंच के सामने आती है, और उसमें यकीनन हर एक जज के अपने अपने व्यू होते हैं, वो काबिल लोग होते हैं, हर एक के अपने व्यू होते हैं। लेकिन जब हियरिंग ख़त्म हो जाती है, पहले तो हियरिंग के दौरान आमतौर से पुराने ज़माने में जजेस ज़्यादा बातें नहीं करते थे, वो सवाल पूछते थे लेकिन बातें नहीं करते थे। लेकिन अब तो खैर वो मामला बदल गया। लेकिन बात सूरत कि जब ये बाद में जब ख़त्म हो जाता था, जजमेंट रिजर्व हो जाती थी, तो सब जजेस जो हैं एक कमरे में को जजेस रूम में बैठते थे, बैठ करके डिस्कशन होती थी और खूब शोर शराबा होता था। अच्छा, ये शोर शराबा होता था, आप क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, ये इस किस्म की बातें होती थी। लेकिन मकसद उसका ये नहीं होता था कि लड़ाई झगड़ा, मकसद उसका ये होता था कि एक कंसेंसस पे आ जाए, ताकि पब्लिक में जुडिशरी का जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाए। ये अगर देखें, अगर जुडिशरी आपस में लड़ना शुरू कर दे तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मुल्क के अंदर। और उसके बाद फिर जो आमतौर से लोग ये कहेंगे कि जिस जज ने मतलब एक पार्टी के लिए बयान दिए या बातचीत की और किसी और ने दूसरे पार्टी के ऊपर बातचीत की और बयान दिए, तो लोग समझेंगे ये इसका जज है, ये उसका जज है, तो खत्म हो गई जुडिशरी की सारी वैल्यू खत्म हो गई। तो ये जो चीजें हुई हैं इस दफा पे लेटरबाजी, खतो किताबत हो रही है, और वो भी खतो किताबत जैसे मैंने सुना था शुरू करने से पहले कि आप ये चाहते थे प्रेस को पहले पहुंच गया लेटर, हाँ जी, और बाद में वो सवाल पूछे गए। तो ये सब चीजें गलत हैं। और फिर बाद में चीफ जस्टिस साहब को कमेंट करना अपने एक जज के मुतालिक कि उन्होंने ये किया था, वो किया था, वो भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मेरे ख्याल में कंट्रोल करना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि हमारी जुडिशरी जो है अपने एटीट्यूड चेंज करे। अच्छा जस्टिस साहब, इसमें सिलसिला ये देखिए ना कि अभी ये भी नहीं है कि किसी जूनियर जज और किसी सीनियर जज की बात हो रही है। एक जज वो हैं जो कि इस वक्त सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, दूसरे जज साहब वो हैं जो कि प्यूनी जज हैं, सीनियर जज हैं, और जिन्होंने 26 अक्टूबर को अगर मामला सही रहते हैं तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालना है, यानी कि ये दोनों सीनियर तरीन जज साहिबान हैं। तो ऐसे में ये डिवाइड ख़ास तौर पर इस पर आवाम पर इसका इम्प्रेशन क्या जाता होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये दीज आर द पीपल हु आर रनिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ज़ाहिर है बीच में आपसे कह दें ना, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब मेरे ख्याल में एक आम आदमी को आप बात कर लें उससे, वही कहेगा कि हमारे जजेस ऐसे बिहेव करते हैं जैसे स्कूल के बच्चे बिहेव करते हैं। तो ये इसकी वजह से उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। ये सब चीजें करें, यकीनन इंसान है, ओपिनियन मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आप अपने विद इन क्लोज डोर्स करें ताकि किसी बाहर को ना पता चले। उसके बाद एक कंसेंसस पे आप पहुंच जाए, नहीं पहुंचते आप अपना डिसेंटिंग। बल्कि अब तो हाईटेक जमाना है जैसे साहब, अब तो आमने सामने भी बात हो सकती है, जाहिर है कोई दूर नहीं रहती, इजलास हो सकता है, फिर व्हाट्सएप तो खैर अगर महफूज है तो उस पर भी बात हो सकती है, या और मीन्स भी हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है, और मेरे ख्याल में इसको सही करना पड़ेगा। अब कैसे सही करेंगे? आपस में ये लोग जजेस तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी जो अपब्रिंगिंग हो गई है सोशल मीडिया के ज़माने में वो ऐसी हो गई कि उनको अब चेंज करना बड़ा मुश्किल है। पहले ज़माने में तो जैसे आपको मालूम है कि जजेस बिल्कुल खामोश रहते थे, कभी कहीं जाते नहीं थे, किसी से मिलते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे। वो ज़माना खत्म हो गया। एक सवाल मेरा इसी खास तौर पे जिस वजह से ये सारी खतो किताबत हो रही है वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून, जिसमें पहले जो एक्ट था उसके तहत चीफ जस्टिस थे, फिर 2 जजेस और हो सकते थे जो सीनियरिटी के लिहाज से, फिर बाद में ऑर्डिनेंस आया और उसमें तरमीम हो गई और चीफ जस्टिस को इख्तियार मिल गया कि वो एक जज अपनी तरफ से नामजद कर सकते हैं। यहाँ से मुद्दा उठा है। अब ये जो इस पर बेंच बनना है, एक कमेटी का जो मामला है पर्टिकुलरली अबाउट दिस केस, अब क्या ये खटाई में पड़ गया है? कोई भी जज नामजद होगा तो सवाल उठेगा और इसी तरीके से खतो किताबत का फिर क्या सिलसिला होगा? इस सारे पर्टिकुलर में इस केस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, अभी फिलहाल जो हुआ है वो ये है कि उन्होंने नॉमिनेट कर दिया एक जज को, और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि मैंने क्यों नॉमिनेट किया। अब वो चूंकि इस वक्त तो जो एक्ट के तहत
पावर्स जो चीफ जस्टिस की है, जो कि पहले जमाने में होती थी, आपको याद होगा पहले जमाने में यही होता था कि चीफ जस्टिस ही नॉमिनेट करता था। वो तो डायरेक्टली करते थे, उस वक्त तो जजेस कमेटी होती ही नहीं थी सर। होती नहीं थी, जब वो खुद ही नॉमिनेट करते थे। लेकिन बाद में उससे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, और ये तो हमारे मुल्क में हुआ, इंडिया में बड़ा जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ था कि इंडिया में भी एक बड़ा फेमस ये इंसिडेंट है कि एक दफा सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उन्होंने एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि ये कहाँ से हक मिलता है चीफ जस्टिस को कि वो किसको नॉमिनेट करे, किसको कहाँ डाले, किस बेंच में डाले, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। अब ये पता नहीं कि उसके बाद में क्या हुआ वहाँ पे उस मीट के अंदर, लेकिन ये हो चुका है और ये होता है, आमतौर से होता है। जिस मैंने आपसे कहा कि ये मामूली चीज़ नहीं है। आई बीन जज, आई नो दैट कि जब आप जाते हैं जजेस रूम में तो गाली गलौज के अलावा बाकी सब कुछ होता है। ओह ओके, लेकिन वो चीजें कुछ भी हों, लेकिन कम से कम ये इसका मीडिया पर और खास तौर पर फिर उसमें होता ही है कि सियासी जमातें अपने अपने अंदाज में उसको फिर टो करती हैं, क्योंकि डिस्कशन शुरू हो जाती है। अच्छा, अब जरा ये जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो फैसला था सर, अब उसके बाद ये जो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो वो ऐसे तो कहते हैं कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, लेकिन जब भी ऐसे मामलात होते हैं तो कभी वो पार्लियामान की तरफ देखता है क्योंकि स्पीकर साहब ख़त लिख देते हैं, कभी फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखता है क्योंकि वहाँ से फिर हुआ ये है कि एक्ट एक बन गया था। तो आपको लगता है कि रोल क्लियर है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का और वो सही उनका तरीक़ाकार है जिस तरीके से वो इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, अब पहले भी उन्होंने सवाल पूछे थे और उसके जवाब भी आ गए थे उनके। अब ये जेब नहीं देता इलेक्शन कमिश्नर को बार बार उसी चीज़ को लोगों के दिल में शुबात पैदा हो जाती है कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी और के एजेंडा मुकर्रर कर रहे हैं या कंप्लीट कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर इस वक्त जबकि उनकी अपनी इलेक्शन कमिश्नर की एक रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। मेरे ख्याल में उसका डेट भी फिक्स हो गई है रिव्यू पिटिशन की, शायद 30 मार्च या कौन से 31 मार्च, न सॉरी 1 अक्टूबर, देख लीजिए आप, लेकिन एक डेट भी मेरे ख्याल में फिक्स हो गई है। अब जब रिव्यू पिटिशन की हियरिंग की एक डेट फिक्स हो गई है, सारे पॉइंट जो वो लेके आ रहे हैं वो सब रिव्यू पिटिशन में मौजूद होंगे, तो इस वक्त में उनको इस किस्म के दोबारा खत लिखना, तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों के दिल में ये शुबा पैदा होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी और कैंप में है और जजेस किसी और कैंप में। और ये जैसे मैंने आपसे कहा हमारी जुडिशरी के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। मुझे याद आता है ये 1967 में जो सज्जाद अली शाह साहब का ज़माना था, इस ज़माने में मुझे याद है कि कोर्ट में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 2 कोर्ट्स होती थी। एक कोर्ट में सज्जाद अली शाह बैठे हुआ करते थे, दूसरी कोर्ट में सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब बैठे होते थे। एक वो सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब कहते थे अलाउड, दूसरा कहता था नॉट अलाउड। अच्छा, भी मैंने देखा हो। जी हाँ, ये भी हो चुका है। वो तो सर मीडिया और सोशल मीडिया नहीं था सर इतना ज्यादा। जी हाँ। वरना सोचिए न जाने क्या होता। और जिस तरीके से वो सिलसिला रहा उस दौरान लेट 90s में, वो सबके सामने अखबारात की जीनत भी बनता था, लेकिन कई चीज़ें जो उस वक्त के कोर्ट रिपोर्टर्स थे अब बताते हैं। अब एक चीज़ सर वैसे ही हम जानना चाह रहे थे कि ये जो छुट्टियों का मामला है इसके ऊपर भी उन्होंने तस्करा किया कि छुट्टियों को फौकियत दी और फिर बजाय इसके कि अहम केसेस की समाअत। ये जो 2-2.5 महीने की सर छुट्टियाँ होती हैं, ये क्या मैंडेटरी है? ज़ाहिर है केसेस का प्रेशर काफ़ी होता होगा, थोड़ा सा सुकून भी चाहिए होता होगा, लेकिन 2-2.5 महीने, जबकि फ़ी जज अगर हम आला जुडिशरी की बात करें 3 से 4 हज़ार केसेस का प्रेशर और दबाव मौजूद है, लोग इंसाफ के तालिब हैं, ये मैंडेटरी हैं इतनी छुट्टियाँ सर? नहीं, मैंडेटरी तो कोई छुट्टियाँ नहीं होती। देखिए, अब कोर्ट में हर एक कोर्ट में छुट्टियाँ होती हैं, समर वेकेशन जो कहते हैं, लेकिन समर वेकेशन से भी काम होता है। जजेस बैठते हैं, बेंचेस बनती हैं, और अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है तो जजेस अपनी छुट्टियाँ छोड़ भी देते हैं, वो कर देते हैं, क्योंकि छुट्टी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो काम उनको दिया गया है, कौम दी उनको काम दिया है, वो उनको करना है। छुट्टियाँ अगर हर किया कोई पर्सनल इशू इन्वॉल्व है, हेल्थ का इशू है या फैमिली का इशू है, वो अलग बात है। लेकिन सब सिर्फ छुट्टियाँ लेना ताकि आप आराम से जो ठंडे मुल्कों में जाके बैठ करके वहाँ पे मजे करें, वो बात नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आप जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो आपको बहुत ज़बरदस्त जिम्मेदारी होती है, और ये नहीं करना चाहिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी हमारे साथ थे। और जी, जिस तरीके से जजेस में ख़तों किताबत का सिलसिला जारी है, अब वो ख़त मंज़म पर आ गए, पब्लिक डोमेन में आ गए, तो उस पर डिस्कशन हो रही है। लेट्स सी अब इसका आगे क्या फॉलो अप होता है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। हाँ जी, अब क्या करना है? जिस वो मामला का ज़माना आप जिक्र कर कल जो परेशानियों का तस्करा कर रहे थे ना, लोग खुशियां मना रहे थे कि वो बड़ा जी मुरादें पूरी हुई, खुशखबरी। न्यूज़ चैनल्स पे बड़ी हेडलाइंस चल रही थी, बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान पैसे मिल गए, कर्ज मिल गया।
اور میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ میرے منہ سے پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں، یہ میرے وقت منہ سے سین نکلتا ہے، قرض مل گیا، کوشش کرتا ہوں کہ صحیح ہو لیکن انگریزی والا قرض جی یہ وہ قرض ہے جو چکانا بھی ہوتا ہے اور اس قرض کے مراحل بھی بہت سارے ہیں، تو سوچے 7 ارب کے بدلے جی اب کیا کیا مزید کڑی شرائط ہوں گی۔ خیر اب ہم آپ کو سمجھ آ گئے ہوگی ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم IMF کے قرض پروگرام کی بات کر رہے ہیں۔ سو جو شرائط ہیں اس کی کچھ جھلک ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا، یعنی کہ IMF صوبائی حکومتوں کے اخراجات کو مانیٹر کرے گا۔ آپ سوچیں ہمارے یہاں جو 18ویں ترمیم ہوئی تھی، وہ ترمیم میں جو بیسک بنیادی عنصر تھا وہ یہی تھا کہ صوبے خود مختار ہوں گے۔ اب اگر صوبوں کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ IMF نے مانیٹر کرنی ہے، تو یہ بڑا ایک سوال ہے اپنے آپ میں کہ صوبے کتنا آن بورڈ ہیں ساری صورتحال میں۔ کہتے ہیں جی مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی کی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا، اور پاکستان IMF پروگرام کے دوران ضمنی گرانٹس جاری نہیں کر سکے گا۔ ساتھ ہی نان فائلر کی اصطلاح ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے۔ لیکن فی الحال جو نیٹ میں ہے اس کا ایک الگ ہوتا ہے، لیکن اٹ از گڈ کہ جو کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو ٹیکس پے نہیں کرتے ان کو بڑی عزت و احترام سے نان فائلر کی اصطلاح لگا کے ان کو مخاطب کیا جاتا تھا۔ تھینک گاڈ کہ اب یہ اصطلاح ہم سمجھتے ہیں نان کہہ کے ہم نے کسر پوری کر دی۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہم ان کو کام نہیں کرنے دیں گے، پھر پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پر مثال کیا، شبر ذیلی صاحب فرما رہے تھے ایک شو میں، کہیں کل ایسے نہ کہہ دیں کہ جی آپ شادی نہیں کر سکیں گے اگر آپ فائلر نہیں ہیں۔ سو یہ ان کی شبر ذیلی صاحب کا اپنا انداز بیان ہے۔ پیٹرول نہیں ڈلوا سکتے، گاڑی خریدنے نہیں جا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، رشتہ دیکھنے نہیں جا سکتے۔ بس مجھے آپ بریک لینے دیں، اس سے پہلے کہ مزید آپ انکلوڈ کریں چیزیں، تو بریک لے رہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ تاریخ پہ نہیں جا سکتے۔ اچھا جی، آج دنیا منا رہی ہے سیاحت کا دن، اور سیاحت کے حوالے سے اگر پوٹینشیل کی بات کریں تو ویسے تو دنیا بھر میں لوگ ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے فائنینسز کے ایشوز ہیں تو اس میں پھر وہ سفر بھی کرتے ہیں انگریزی والا۔ تو پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دلکش نظاروں سے نوازا ہے، ناردرن سائڈ پہ جائیں تو الگ نظارے ہیں، اور دنیا ایک وقت تک یعنی کہ پاکستانی ایک وقت تک انہی ناردرن سائڈ کو ایکسپلور کرتے رہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سیاحت کے اعتبار سے ہمارا جو صدرن سائڈ ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور اس کو بھی ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ کیا خوبصورت نظارے، کیا خوبصورت جھرنے، کیا خوبصورت وادیاں ہیں، دلکش نظارے ہیں کہ وہاں پر جا کر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں۔ بالکل، اتنی خوبصورتی ہے پاکستان میں، اور بالخصوص جیسے اشفاق نے جن علاقوں کا ذکر کیا، ناردرن سائڈ پہ آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں، اور بہت چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہم نے اس طریقے سے ان کی پوٹینشیل کو ایکسپلور نہیں کیا ہے۔ لیکن دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے، اب جو رینکنگ آتی ہے کس ملک کی کیا رینکنگ ہے ٹورزم کے حوالے سے، پاکستان 119 میں سے 110ویں نمبر پر ہے۔ تو بہت کچھ کرنا ضروری ہے، پاکستان میں خوبصورتی بے انتہا ہے، لیکن ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کراچی کی اگر میں آپ کو بتاؤں، 1000 جو سٹیز ہیں، سوچیں 1000 سٹیز میں ہمارا 918واں نمبر ہے۔ اچھا، وہ تو الگ آپ نے کر دیا، میں سمجھا کہ شاید آپ کہنے جا رہی ہیں کہ کراچی میں بھی ٹورزم کے لیے بہت پوٹینشیل ہے۔ کراچی اٹس ڈفرینٹ سٹی، کراچی کی وائبز الگ ہیں، کیونکہ میں نے اکثر و بیشتر بہت سارے لوگوں کو جو کراچی کبھی گھوم کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں کی بہت لائیولی وائبز آتی ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے انہیں، اگر وہ باقی چیزوں کو الگ کر دیں۔ یہاں پر مثال کے طور پر آپ کو فوڈ اسٹریٹس ملیں گی جو 3-4 بجے تک آپ کو وہاں پر کھانا میسر ہوگا، آپ گھوم پھر سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر سوچیں سڑکوں کا نظام بہتر بنا دیا جائے، چیزوں کو بتایا جائے، یہ جو آئلینڈز ہیں ہمارے، چرنا آئلینڈ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گیا، مبارک ولیج ہو گیا، اور جو سمندر بیسکلی از دا کی اٹریکشن کراچی، تو ان جگہوں کو تھوڑا سا بیوٹیفائی کیا جائے تو لوگ کیوں نہیں آئیں گے، سڑکوں کا نظام بہتر بنایا جائے، بالخصوص یہ جو علاقے ہیں، جو پہاڑی علاقوں کی بات کریں، وہاں پر بھی یہ جو مواصلات کا نظام ہے اس کو بہتر بنا لیا جائے، جو ہوٹل ہے جو لوٹ مار کرتے ہیں اس انڈسٹری کو بہتر کیا جائے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس ساری صورتحال پہ جی ہم آپ کو آگے مجھے بتائیے گا ہمارے ساتھ گیسٹ کون ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت سینئر وزیر برائے ٹورزم گلگت بلتستان غلام محمد۔ تھینک یو سو مچ غلام محمد صاحب فار جوائننگ اس۔ ذرا بتائیے گا، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خوبصورت بلند و بالا پہاڑ ہیں، چشمے ہیں، جھرنے ہیں، سیزن بھی پاکستان میں 4 آتے ہیں اور بڑے فل فلیش طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ٹورزم ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی رینکنگ کو دیکھیں، خوبصورتی کو دیکھیں، کیا کیا جا سکتا ہے مزید؟
بہت شکریہ میم. بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جہاں تک انٹرنیشنل یا فورن ٹورسٹ کی آپ بات کریں تو اس ملک میں سب سے پہلے پیس ہونا بہت ضروری ہے. ظاہر ہے کہ میں اور آپ بھی کہیں چلے جائیں تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس ملک میں امن ہے, سیکیورٹی ہے. یہ بڑا کنسرن ہے انٹرنیشنل جو ہے ٹورسٹ کے لیے. ویسے دیکھا جائے تو پاکستان میں ٹورزم کا بڑا سکوپ ہے. ہمارے پاس قدرت کے سارے مناظر اور خاص کر گلگت بلتستان کے اندر جب آپ آئیں تو یہ ماؤنٹینئرنگ ٹورزم کا ایک ہب ہے. یہاں ہمارے پاس ہائی الٹیچیوڈ بہت سارے ہمارے پاس پہاڑ ہیں, یہاں کیٹو ہے, یہاں گلیشیئرز ہیں, یہاں لیکس ہیں, اور پھر یہاں کا اپنا ماؤنٹین کا اپنا جو ہے نا جو ماؤنٹین کی اپنی ایک تہذیب ہے, اس کی ایک کلچر ہے, اس کا اپنا ایک کوزین ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے لیے بڑا اٹریکٹفل ہے اور بشرطے کے لیے اس کو ہم مینیج کریں. اور الحمدللہ اب بھی ان حالات میں جب کووڈ آیا تو انٹرنیشنل جو ہمارے ٹورسٹ تھے ان کی تعداد جو ہے بہت کم ہوئی تھی. اچھا. لیکن اس کے بعد پھر اب یہ ابھی شروع ہوئے ہیں. پچھلے سال ہمارے پاس کوئی 16,000 اونرز آئے اور اس سال میرا خیال ہے کہ یہ 25,000 اب تک یا 30,000 تک یہ ٹورسٹ آئیں گے. ہم نے پچھلے سال. اچھا, ایک اور چیز ہے غلام محمد صاحب, سلسلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایکسیس کی امپورٹنس بڑی ضروری ہے. یعنی کہ ایکسیس آسان ہوگی تو یہ نمبر ابھی بہت کم ہے, جو پوٹینشیل ہے اس کے اعتبار سے نمبر بہت کم ہے. اب مثال کے طور پر مری کی مثال لیجئے کہ اس کو تو اتنا زیادہ وہ لگتا ہے کہ کنکریٹ کا جنگل بن چکا ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر لوگ زیادہ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں اور زیادہ پہنچتے ہیں. گلیات کی سائٹ پر بھی یہ سچویشن ہے. یہاں پر گلگت بلتستان میں تو اگر برسات زیادہ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ زمینی رابطہ ہی منقطع ہو جاتا ہے, تو دیٹ از کوائٹ کنسرننگ ایز ویل. تو یہ مواصلات کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور رابطوں کو بہتر بنانے کے لیے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے اس میں کچھ چیزیں گلگت بلتستان گورنمنٹ کے ڈومین میں جو یہاں کی گورنمنٹ کر رہی ہے. اب دوسری طرف کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. ابھی پی آئی کی بات اگر ہم کریں تو اس وقت گلگت میں ہفتے میں کہیں 1-8 فلائٹ آتا ہے. قزم میں الحمدللہ پچھلے سال سے 8-9 فلائٹس آتی ہیں, انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں لاہور سے, کراچی سے. وہاں کمیونیکیشن کا سسٹم ٹھیک ہے. روڈس بھی ہمارے ابھی بن رہے ہیں, کچھ بن چکے ہیں. کام پہاڑی علاقہ ہے, ظاہر ہے کہ جب ڈیزاسٹر ہو یہ ہٹ کو ضرور ہو جاتا ہے. تو اس میں یہاں کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اپنے وسائل کو بروزگار ضرور لاتی ہے. اور پھر ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے جو نیٹ کے ایشوز ہیں بہت سارے جگہوں میں, تو یہ ہمارے پرابلمز ہیں گلگت بلتستان کے اندر. لیکن حکومت اپنے قلیل وسائل کے اندر رہتے ہوئے جتنا کچھ کنیکٹیویٹی دے سکتی ہے, فیسلٹیٹ کر سکتی ہے, ٹورسٹ کو کرتی ہے. ان باؤنڈ ٹورسٹ کی بات کریں تو اب یہ پچھلے سال ہمارے پاس 8.5 لاکھ آئے تھے, لیکن اس سال یہ تعداد اور بہت زیادہ ہے. میرا خیال اس سال ہم 11-12 لاکھ کراس کر جائیں گے. ہمارا جو مین ماٹو ہے گورنمنٹ کا کہ وہ کلین اینڈ گرین جو ہے گلگت بلتستان, اس کو کسی بھی قیمت پر ہم مینٹین کریں. اور اسی کے لیے سارے ادارے بھی کام کر رہی ہیں اور اسی کے لیے اس کو شعور دیا جا رہا ہے. اس کے لیے کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ غلام محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ساری صورت میں بات کر رہے تھے. وہی بات اشفاق آپ نے جو مینشن کیا, گلیشیئر پگھلتے ہیں, لوگ سیاح پھنس جاتے ہیں, اس کا کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ آپ کو آئیڈیا ہو اس سیزن میں یہ حالات ہوتے ہیں, انویسٹ کریں گے تو پے بیک ہوگا. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. سجاد حمید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جی ایم ٹورزم ہیں خیبر پختونخوا. بہت شکریہ جی سجاد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی ٹورسٹ جاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں, جس طرح سے سینئر وزیر فرما رہے تھے کہ ایک تو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی, وہ تو اب الحمدللہ اتنا کنسرن نہیں رہا. دوسرا یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے رستے, کہ ہم جائیں گے کس طرح, واپس کہاں آئیں گے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ وہاں پر ٹھہرنے کے مقامات, کہ جن ہوٹلوں میں یا جس جگہوں پر ہم سٹے کریں گے کیا وہ سیف ہیں, کیا وہاں پر وائبل ہیں, ہاسپٹیلٹی ہے, وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہیں, مقامات جو ہیں وہاں تک ایکسیس آسان ہے. کس طریقے سے آپ کی اتھارٹی کام کر رہی ہے اس پہ؟ Thank you ji so much for calling me and for giving me an opportunity to talk to the audience. اس سلسلے میں یہ بات کروں گا کہ کمیونیکیشن گیپ کو ہم جو ہے نا کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھ لیں ہمارے جو مین ٹورسٹک ویلیز ہیں, گلیات کا ہو گیا, ناران کا ہو گیا, کالام سائٹ پہ ہو گیا, روڈز کا نیٹ ورک آ چکا ہے.
کچھ ایریاز میں جو ہے نا کالام کی طرف وہ سیلاب کا کچھ ایشو ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے روڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے، کچھ اپنے پروونشل فنڈ سے اور کچھ فیڈرل فنڈ سے NHA اس میں کام کر رہی. اور جہاں پہ مین روڈز کے علاوہ ہم نے ٹورسٹک جو دوسری انر ویلیز ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے نا جیپیبل ٹریکس اور اس پہ بھی جو ہے نا کافی کام کیا ہوا ہے اور جیپس وہاں پہ ڈپلائڈ ہے. تو کوشش ہے کہ مطلب ہے جو بھی مین ہماری ویلیز ہیں وہاں پہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کم سے کم ہو، ٹورسٹ کے لیے مین روڈز بھی ہوں اور ایکسیس روڈز بھی اویلیبل ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا عرض کرتا جاؤں کہ ٹورسٹ تو اٹریکشن کے لیے ہم نے کام کیا ہوا ہے اور اس کی بدولت آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صوبے کی طرف ٹورسٹ کی فلو کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اپنے صوبے میں جو ہے ٹورسٹک ویلیز میں ٹورسٹ انفارمیشن سینٹر کا جال بچھا دیے، ٹورسٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز کا ہم نے وہ کر دیے، ارینج کر دیے. بلکہ ہم نے ریسٹ ایریاز بھی کچھ ایریاز میں بنا دیے کہ مطلب ان ایریا سے گزرتے ہوئے ٹورسٹ کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹورسٹ کی فلو بن گئی، انفلکس بن گیا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے کسی ایفرٹس کی وجہ سے، یہ فیسیلیٹیشن کی وجہ سے ہوا ہے. پیس آپ نے کہا ماشاءاللہ ہمارا پروونس جو ہے مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے. تو ٹورسٹ یہاں پہ اگر نیشنل ٹورسٹ آتے ہیں اور انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں تو ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ وائز اور مہمان نوازی کے حساب سے یہاں سے وہ بہت خوش ہو کے جاتے ہیں. جی اچھا سجاد صاحب، ایک چیز یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی، دنیا بھر میں خیر ایسا ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے اس پر فلی کنٹرول تو نہیں ہے، لیکن جو ریٹ لسٹ ہوتی ہیں کوئی انٹرنیشنل سیاح آ جائے تو اس کو دیکھ کے مزید جو ہے وہ اگر ہوٹل کا کرایہ ہے تو وہ مزید بتایا جاتا ہے، ہر چیز مہنگی بتائی جاتی ہے. اس پہ کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے بھائی یہ تو ہم یہاں آئے تو یہ تو ہمیں لوٹ مار شروع ہو گئی یہاں پر؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا ادارہ ہے اٹیچ فارمیشن ہے ہماری کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کا، اس کو ٹورسٹ سروسز ونگ کہتے ہیں. جی اس میں ہم کام کر رہے ہیں. یہ سیٹلڈ ہمارے ایریا جو ہیں اور دوسرے ٹورسٹک ویلیز میں وہاں پہ بھی ہم انشور کر رہے ہیں کہ یہ ریٹس کا جو ہے نا کوئی ایشو نہ آئے. لیکن اوکیجنل وہ آ جاتی ہیں، اس کو جو ہے نا کنٹرول کرنے کے لیے بھی ایفرٹس ہو رہی ہے. جس طرح آپ فارنرز کا کہا ہے تو فارنرز کا میں آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ فارنرز کی فلو بھی ابھی کافی اچھی ہمارے صوبے کی طرف بن گئی ہے. اور یہ فارنر سے اوور ریٹنگ اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے انسپیکٹر جو ہیں جگہ جگہ پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہم نے اپنا ایک وہ انیشیٹو جو لیا تھا ٹورزم پولیس کا، تو ٹورزم پولیس بھی جو ہے ویلیز میں موجود ہے اور ٹورسٹ کے ساتھ اگر کوئی بھی وہ اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو وہ ان کو کنٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ آن دی اسپاٹ ہی جو ہے اس کو ایشو. جو دور افتادہ علاقے ہوتے ہیں وہاں پر لوکلز کی بھی شکایات ہوتی ہیں کہ جو سیاح آتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ان معاملات کو نہیں دیکھتے، وہاں کے کسٹمز کی رسپیکٹ نہیں کرتے، پھر لٹرنگ کافی زیادہ کرتے ہیں. تو اب ان شکایات کا کچھ ازالہ ہوا، کچھ تھوڑی بہت اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے لوگوں میں؟ اس میں تو یہ کہ ہم نے کچھ سائنز بھی لگا دیے، کچھ سائن بورڈ بھی اویئرنیس کے لیے بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور کوشش ہم نے کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈسٹ بنز وغیرہ لگا دیں. بلکہ میں تو کہوں گا جو ہم نے ہماری مین اتھارٹی ہے پروونشل کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا لوکل ایریا ٹورزم اتھارٹیز بھی بنا دی. جس طرح آپ دیکھ لیں گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور اپر سوار ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کالاش اتھارٹی، کمراٹ اتھارٹی. تو ابھی جو ہے ہم نے انیشیٹو جو لیا ہے وہ گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے لیا ہے کہ وہ انہوں نے ابھی فائن کرنا بھی شروع کر دیا اور اس کے بڑے اچھے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں، ٹورسٹ میں اویئرنیس آ رہی ہے اور وہ فائن اچھے نتائج اس کے آ رہے ہیں یہ فائنز کی وجہ سے. اور وہ بھی ہم نے فی الحال جو ہے نامینل رکھا ہوا ہے کہ مطلب کوئی زیادہ تاکہ ظاہر ہے لوگوں کو، لیکن یہ فائن جو ہے یہ اس کو ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رہے، لوگ ابائڈ بھی کریں لا کو. تھینک یو سو مچ سجاد، ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. اب اس سے پہلے اشفاق آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کراچی کی جب میں رینکنگ بتا رہی تھی کراچی والے کیا کریں. کراچی والوں کے پاس ویسے اس وقت فی الحال آپشن نہیں، لیکن یہاں کے کھانے بڑے اچھے ہیں تو اس پہ بھی فوکس کیا جا سکتا ہے ٹورزم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ ابھی کراچی میں چھٹیاں ہیں، لانگ ویکینڈ آ گیا ہے، آپ جانا چاہتے ہیں شہر سے کہیں دور تو کہاں جائیں؟ تو ایک ایسی جگہ ہے جو قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، ہمارے سندھ میں ہی ہے،
اور وہ کہلاتی ہے جی گورکھ ہل. گورکھ ہل کا آپ جائیں, وہاں انجوائے کریں. اور اس بار وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, پہلی مرتبہ آف روڈ بائک ریلی وہاں پہ ہو رہی ہے اور پاکستان بھر کے مرد و خواتین بائکرز اس میں ایکشن میں دکھائی دیں گے. سو جو وزیر سیاحت سندھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ایڈونچر سپورٹس کو فروغ دینے کے لیے سندھ حکومت کافی پلانز ترتیب دے رہی, جن میں سے ایک یہ بھی ہے. گورکھ کو یہاں سے کوشش کریں گے کہ نوری آباد سے ایک روڈ دیں جو ڈائریکٹ گورکھ پہ اوپر جائے. تو ایک تو یہاں سے ہم نے جو اسٹیمیٹڈ ٹائم لگایا وہ 3 گھنٹے کا ہو جائے. کیا بات ہے جی, بڑے خوبصورت نظارے ہوں گے جی آف روڈ بائک ریلی. تو اچھا ہے جی, بائکرز وہاں پر جائیں گے, انجوائے کریں گے اور گورکھ ہل کو ایکسپلور کریں, لیکن وہاں کا خیال بھی رکھیں. بالکل, جہاں جہاں آپ جائیں وہاں خیال بھی رکھیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. تو اشفاق, یور فیوریٹ ٹاپک؟ ہاں جی, ٹاپک از مائی فیوریٹ اور اٹس باکسنگ اینڈ ویر ایور اٹ از, بھلے وہ ورلڈ ٹائٹل فائٹ ہو یا کوئی اور فائٹ ہو, فائٹ ہونی چاہیے. تو وہ میرے لیے بڑی توجہ کا مرکز ہوتی ہے. مارشل آرٹس بھی جو ہے, مکس مارشل آرٹس اور یہ وہ. تو یہاں پر بیسکلی ایک بینکاک میں اکثر ہم دیکھتے ہیں آج کل بینکاک میں کافی جو باؤٹس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں, فائٹس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ تھی کہ یہ پاکستانی ایک بڑے اچھے باکسر ہیں عثمان وزیر, اور کافی آپ ان کا نام سنتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر خاصے ایکٹیو ہیں. اور یہ چیز بڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے جو باکسرز ہیں نہ صرف یہ کہ رنگ میں پرفارم کریں بلکہ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو پروموٹ کریں, تاکہ اس سے اور پھر مین اسٹریم میڈیا پر بھی ظاہر ہے کہ ان کی پرفارمنس ہائی لائٹ ہوتی ہے. تو بھارت کے ایک باکسر تھے, ان کو انہوں نے شکست دی ہے اور مقابلہ ہوا تو 1 منٹ کے اندر اور 1 منٹ 5 سیکنڈ کے بعد فائٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. بڑی مختصر سی فائٹ رہی تھی اور اب تک 14 فائٹس میں ناقابل شکست ہیں. تو ذرا بات کر لیتے ہیں ان سے. جی, ٹیکنیکل ناک آؤٹ پر جی ان کو فاتح قرار دیا گیا اس فائٹ میں. تو بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان وزیر. تھینک یو سو مچ عثمان, آپ نے ہمیں جوائن کیا, مبارک ہو آپ کو بہت بہت. اور سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ فائٹ آپ کی کیسی رہی اور بہت ہی کم ٹائم میں آپ اس میں فاتح قرار پائے. تو ذرا ہمیں تھوڑی سی اس سے بتائیے گا کس طرح شروعات ہوئی, کیا پروسیس رہا؟ الحمدللہ, فرسٹ آف آل اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی 14 فائٹ جیتا ہوں, وہ بھی انڈیا کے اگینسٹ. اور ڈیفینیٹلی جب فائٹ اناؤنس ہوئی تو ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہر جس مرضی کنٹری سے ہارو, کوئی مسئلہ انڈیا سے نہیں ہارا. جی جی, تو وہی وہ پریشر بھی تھا کہ جب فائٹ اناؤنس ہوئی تو میں جب جو ٹریننگ سے ہم نیچے ہے تو وہاں پہ اکثر ہم چائے پیتے ہیں. تو وہاں پہ جو ہمیں چائے پلاتا ہے بھائی, وہ جو اس نے نیوز دیکھی, مجھے کہتے عثمان بھائی اگر اللہ نہ کرے انڈیا سے ہارو گے تو آپ نے اس ایریے میں بھی نہیں آنا ہے. تو لائک مجھے وہاں سے ہی لگا یار یہ فائٹ اناؤنس ابھی ہوئی ہے 10 منٹ پہلے اور اس کو اتنا لائک کریز ہے, اس طرح سب لوگوں کو اتنا کریز تھا. چائے ہر جگہ کام. اچھا عثمان, یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو باکسر تھے انڈین جن سے آپ کا مقابلہ ہوا, وہ رینکڈ باکسر تھے, کیسے ان کی مطلب میں نے ان کی ہسٹری جانچنے کی کوشش کی, دیکھنے کی کوشش کی, تو اتنا کچھ اس میں آیا نہیں. تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیسے حریف تھے, کیا آپ کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ اتنی آسانی سے آپ ان کو آرام سے زیر کر لیں گے ود ان 1 راؤنڈ؟ ڈیفینیٹلی ہم لوگ کا اچھا ٹریننگ کیمپ تھا. ہمارے ساتھ ہیڈ کوچ تھے, ہمارے کوچ محبوب تھے, اچھا کوچ عصمت تھے, کوچ احمد علی تھے, انہیں اچھا ورک کیا تھا ہم نے. اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے جو انڈیا کا جو بیسٹ باکسر ہے تو نیرج گڑیا تھا, اس نے ہمیں پہلے چیلنج کیا تھا, ہم نے ایکسیپٹ کیا, اس کے بعد پھر وہ نہیں آئے دوبارہ فائٹ کرنے. تو ہم تو چاہتے ہیں ہم ان سے لڑیں, مگر یہ کہ یہ بھی ٹھیک تھے, لائک ان کے 10 فائٹس تھیں, اس میں 6 ون ہے 4 لاس ہیں, تو اچھا ایکسپیرینس تھا. مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ فرسٹ راؤنڈ میں ہم ناک آؤٹ کر سکیں گے, ہمارا پلان تھا 3rd 4th تک ہم جائیں گے, مگر الحمدللہ ہم نے اتنی محنت کی تھی کہ ہم نے ایزیلی فرسٹ راؤنڈ میں ناک آؤٹ. بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر دیکھیں پاکستان میں باکسنگ کا بڑا ٹیلنٹ ماشاءاللہ سے موجود ہے. عامر خان جو تھے وہ برطانوی نژاد پاکستانی باکسر تھے لیکن ریپرزینٹ کرتے تھے, اور بڑی ارلی ایج میں انہوں نے ورلڈ ٹائٹل جیتا تھا. اچھا میں اس ورلڈ ٹائٹل کی بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ جو ریکگنائز باڈیز ہیں جس میں IBF ہے, IBO ہے, WBA ہے, WBF ہے, یہ بیسکلی ریکگنائز باڈیز ہوتی ہیں جن کی طرف سے آپ کو ورلڈ ٹائٹل فائٹ کھیلنے کا موقع ملے, تو پھر یہ ہے کہ اس کی ریکگنیشن بڑی ہوتی ہے. یہاں پر آپ نے سوچا ہے یو آر 24 ناؤ, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ایکسیل کر کے اس لیول تک پہنچیں تاکہ ہمیں کوئی ورلڈ ٹائٹل بھی آپ کے توسط سے مل سکے؟ یہ فائٹس تو چلیں اپنی جگہ جیت رہے ہیں, ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پاکستان کا فرسٹ اینڈ اونلی ورلڈ یوتھ چیمپئن ہوں, WBO ورلڈ باکسنگ آرگنائزیشن کا, ہسٹری کا فرسٹ اینڈ اونلی. پروفیشنل باکسنگ میں ابھی تک ورلڈ ٹائٹل نہیں آیا پاکستان کے پاس, میں نے جیتا ہے.
2 साल हो गए, मतलब अनफॉर्चुनेटली ना आप लोग को पता है ना हमारे लोगों नहीं को हमें पता है 2021 में आपने जीता था. द पॉइंट इज कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू. मैं फर्स्ट एंड ओनली वर्ल्ड चैंपियन हूँ WBO का. उसके बाद मैं वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट चैंपियन बना, WBC मिडिल ईस्ट, वो भी 2 साल पहले बना. उसके बाद 2 साल पहले मैंने WBA, जिसके आप नाम ले रहे हैं, इसका मैं एशिया टाइटल मैंने. वेरी नाइस. अब अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को पता नहीं है, तो इसमें मेरा कसूर नहीं. यू आर 24 नाउ. मैं ये कह रहा हूँ कि आप 24 साल के हो चुके हैं. होता है जो बहुत वायरल होता है वही हीरो होता है. नहीं आप माशाल्लाह 24 साल के हो चुके हैं और आपको पता है कि बॉक्सिंग गेम में ये बड़ा मैटर करता है कि आप साथ साथ एक्सेल करते जाएं. हम तो चाहते हैं कि आप तरक्की करें और आप इंशाल्लाह इंटरनेशनल ये जो रिकग्नाइज्ड रेगुलर चैंपियन भी बने. उसके लिए उस सफ़र में आप कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है आगे? क्या आप देख रहे हैं अपना पोटेंशियल? कोई स्पॉन्सर है आपके पास? कोई आपके पास प्रोमोटर्स वगैरह हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस फाइट के लिए हमें जो स्पॉन्सर किया एक्टिवेट DHA लाहौर, जो हमारा नेशनल हॉस्पिटल है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, रिजवान साहब. और कोई स्पॉन्सर नहीं था, सिर्फ उसी ने हमें स्पॉन्सर किया. और देखिए, जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे $50 मिलियन, $60 मिलियन, जहाँ पे आमिर खान पहुंचे, उनके ऊपर स्पेंड भी $10 मिलियन होता है ट्रेनिंग कैंप में, $1 मिलियन पाकिस्तानी 5 से 10 करोड़ उनका एक कैंप का एक्सपेंस होता है. तो हम लोग 5 से 10 करोड़ अपने पूरे करियर में एक एथलीट को क्रिकेट के अलावा नहीं मिलता है. तो जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं, उस लेवल के लिए सपोर्ट भी चाहिए. इंशाल्लाह जरूर. हम तो चाहते हैं, दुआ को है कि आपको सपोर्ट मिले. तो उस्मान, अब आप ज़ाहिर है इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्या फ्यूचर में सोचा हुआ है? क्या गोल्स हैं आपके? डेफिनेटली मेरे यही गोल्स है. मैं पाकिस्तान का यूथ का फर्स्ट ओनली वर्ल्ड यूथ चैंपियन, इसी तरह जैसे भाई ने कहा कि आपने ओपन वर्ल्ड टाइटल जीता है, तो मेरा ड्रीम है कि ये दुनिया में सिर्फ 4 बॉडीज मानी जाती है, WBC, WBA, IBF, WBO. इन 4 रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज है. इनमें से जो भी मुझे चांस मिले, मगर डेफिनेटली उसके लिए मुझे अच्छा स्पॉन्सर चाहिए. तो मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, राना महसूद साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सपोर्ट करें, जिस तरह आपने जैसे अरशद भाई को किया. सोशल मीडिया पे आपकी सपोर्ट है, हम आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह. वज़ीर आज़म साहब भी इसको देखेंगे. वैसे हु इज़ योर फेवरेट फाइटर इन द वर्ल्ड गेम इस वक्त आपके? देखिए, राइट नाउ तो हमारा फेवरेट कैनेलो है, कैनेलो अल्वेरेस, और ट्राई करते हैं उसी की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं. दिमित्री बिवोल नहीं है? नहीं बिवोल नहीं है. बिवोल उससे जीता, लाइक वो डेफिनेटली उसने 3 वेट्स जंप किया था, मगर जो फेवरेट है ऑल टाइम कैनेलो. चलें उस्मान, बेस्ट और आपके लिए हम दुआ गो हैं यकीनन. और जीत तो जीत होती है, उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए. और ये जानना ज़रूरी है कि हमें हमारे जो जितने भी एथलीट्स हैं, इनको सहूलियात क्या मिल रही हैं. सो सहूलियात देखनी भी ज़रूरी है. फाइट सैंक्शनिंग का जो इशू है, आपने देखा नहीं वसीम के साथ क्या सिलसिला है. सैंक्शनिंग फ़ी नहीं होती है और वाक़तन वो अच्छी खासी फ़ी होती है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट हो दूसरे गेम्स की तरह. रिकग्निशन मिलनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए. चलें जी, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. बाखबर सवेरा में एक बार फिर ख़वातीन और हज़रात और मेरी साथी मेहमान अदाकार का खैर मकदम. उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, आप भी ठीक ठाक होंगे. हक़ाइक़ चेंज नहीं हो सकते, आप कुछ भी कहें, रोल्स कहें, हकीकत छुप नहीं सकती. आगे क्या था वो? आपकी साजिशों में कोई भी साजिश कर लें आप. कैमरा सोलो कट कर दो ताकि मेरी साजिश में बाकी PCR वाले भी शामिल हो जाएं. देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता. ऐसा होता है कि नहीं होता. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. शेर पे बात खत्म कर तो बहरहाल बात खत्म कर देते हैं. हाँ, तो बाकी ये है कि कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अच्छा, आजकल जो है वो नगमे आपको सुनने का दिल करता है और आप खूबसूरत आवाज़ों में कभी गज़ल कोई सुन रहे होते हैं और ऐसे में एक खूबसूरत सी भिनभिनाहट आपको सुनाई देती है कि आपका सारा फोकस खत्म होता है. और वो भिनभिनाहट होती है मच्छरों की. वो साउंड जो होता है वो आपको हिला के रख देता है. यानी कि घर में आप बैठे एक्सपीरियंस नहीं. मच्छर नहीं आपने विटनेस किए आपने आसपास? मच्छर नहीं आते भाई, अगर आप सारे प्रोटेक्शन कर लें तो मच्छर नहीं आएंगे. मच्छरों से क्या प्रोटेक्शन हो सकती है, मतलब बताएं ज़रा कैसे? भाई ऐसे कॉइल्स होते हैं, ऐसी सोल्यूशन होते हैं, इवन के लिक्विड भी आते हैं. सो मच्छर भिनभिनाए. आपने काला ड्रेस पहना हुआ होगा. ओह, आज काला जोड़ा पाए, साड़ी फरमाइश थे. काले को अट्रैक्ट करते हैं. मुझे नहीं पता था. अंधेरे में होंगे, आप काला जोड़ा पहना हुआ होगा. मे बी दैट्स द रीजन. वेरी नाइस सदफ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अच्छा जी, नॉट सो फनी. इट इज फनी. लेकिन बहरहाल बात यह है कि
चले जी, खबर लेकिन है मैंने ये पहली बार सुना है बहरहाल कि मच्छर अट्रैक्ट होते हैं। मच्छर, आप गाना सुन रहे हो मच्छर की बिन भाई बिना आजकल मच्छरों का देखें, आजकल डेंगू फैला हुआ है, आजकल चिकनगुनिया फैला हुआ है, बारिश के बाद जो पानी जमा हुआ उसके असरात नज़र आ रहे हैं, प्लस ये मौसम ऐसा है कि ये उनके पनपने और उनकी अफजाइश का बेहतरीन मौसम है, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन यू आर लकी कि आपने अभी तक वो विटनेस नहीं किया। चलें जी, खबर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपने सेगमेंट की तरफ जाएंगे। खबर बेसिकली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर जो की थी वो वापस ले ली है। आकिल खान एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त 25 सितंबर को दायर की गई थी और जलसे के लिए दायर दरख्वास्त पर आज हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत मुकर्रर थी और पीटीआई कल रावलपिंडी में जलसे के बजाय अब एहतजाज करेगी। चले जी, तो ये जो हमारा घंटा है इसमें भी हम बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स लेकर आते हैं जो आपकी मालूमात में इजाफा करें। तो कुछ हम आपको ऐसी बातें बताते हैं जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि अब मैं चांद की बात करने जा रही हूँ। चांद के बारे में तो सबको पता है, इस पर शायरी भी बहुत हो गई है और पूरी हमें मालूमात हासिल है, लेकिन अब एक और चांद, जमीन के किसी चांद की बात नहीं कर रही, छतों पे जो नजर आता है वो नहीं, चांद है मैं उसकी बात कर रही हूँ। यानी कि अब माहिर फलकियात हमें ये बता रहे हैं कि ज़मीन को एक और चांद नज़र आने वाला है जो 29 सितंबर यानी कि अब आज 27 है, 28 परसों से आप देख सकेंगे और ये मदार में देख सकेंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये मदार में चक्कर लगाना शुरू करेगा और इसे 2024 PT5 का नाम दिया गया है, 2024 PT5 का नाम दिया गया है और 2 महीने तक ये चक्कर मिनी मून बन जाएगा। इसे मिनी मून कहते हैं, यानी साइज में अब जो चांद है हमारा उससे बहुत छोटा होगा। अच्छा जी, मैं मनी मून समझा था, यानी कि पैसे वाला चांद, लेकिन बहरहाल पैसे वाला कौन सा चांद होता है, इस पर जरा बात कर लेते हैं। और एक पहले तो हनी मून लगा, फिर मिनी मून लगा, तो बहरहाल क्या है ये मेरा चांद मुझे आया है नजर, चांद रात का सुनते ही जो है आप पता नहीं कहाँ तो चले गुलाम गए। मुस्तफ़ा लगारी साहब हमें क्या टॉपिक सेट रहे हैं, गुलाम मुस्तफ़ा लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिविजनल हेड हैं एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। क्या फजूल बातें कर रहे हैं शायराना गुफ्तगू चल रही है और वो भी किनके सामने, और वो भी किनके सामने जो असल में फल्कियात को समझते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। और ये जो बेसिकली मिनी मून है, हम इसे मेहमान चांद भी कह सकते हैं। मेहमान क्या बात हाँ, कही आप। एक आप तरह भी से शायर हो गए ठीक है। आज तो इसमें जो है बेसिकली होता कुछ इस तरह से कि ये एक इल्म फल्कियात में ये एक फल्कियाती वाक़या है। ओके, तो ज़मीन से तकरीबन It's an अगर event. हाँ इट्स एन इवेंट, अगर कोई भी खलाई पत्थर एस्ट्रॉइड हो या कोई भी और चीज़ हो, ठीक है, हम एक नेचुरल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो भी जहाँ पे भी मौजूद है, अगर वो ज़मीन से फॉर एग्जांपल 15 लाख से जो है 45 लाख किलोमीटर दूर है के फासले पे अगर कोई पत्थर ज़मीन से इस दरमियानी फासले में अगर आता है, तो होता कुछ इस तरह से कि वहाँ पे जो कशिश शकल है, जो उसकी जो नेचर है ग्रेविटी की, तो ये बेसिकली इस तरह के ऑब्जेक्ट जब इस फासले के दरमियान आते हैं तो ये ट्रैप हो जाते हैं उस ग्रेविटी में। ओहो, इसलिए 2 महीने तक बिल्कुल, और ये क्योंकि लूप में चले हाँ ये फिर जो है ये ज़मीन के गिर्द जो है वो चक्कर लगाना शुरू करते हैं। और ये जो दुरानिया है बेसिकली इन मिनी मून्स का, या हम कहें कि ये जो छोटे मून्स हैं, इनका दुरानिया बेसिकली होता है कुछ महीनों से कुछ सालों तक। तो वो इस लूप में से निकलते कैसे हैं फिर? वो इस लूप में से निकलते इस तरह से हैं कि जो ग्रेविटी है वो उस तरह की ताकतवर नहीं है वहाँ पे कशिश शकल कि जिस तरह हमारे चांद जो है वो के क्योंकि वो बहुत करीब है, तो इस तरह से वो फंस गया, वो फंस गया है। एक तरह से आप कहें कि लॉक ऑर्बिट है। अच्छा, फल्कियाती तो इस्तिलाह। वैसे हम इसे देख सकते हैं एक आम आदमी? नहीं, ये क्योंकि साइज में जैसे कि बहुत छोटा है, एस्ट्रॉइड है ना, हाँ, एक एस्ट्रॉइड है, और ये साइज जो है इसका तकरीबन आप समझ लें कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10 से 11 मीटर साइज है इसका। अच्छा। बस और ये जो है एक्चुअली जो है ये तकरीबन ज़मीन से जो 29 सितंबर को जो ये क्लोज आएगा तो ये 34 लाख किलोमीटर दूर होगा। अल्लाह अकबर। तो हमारा जो चांद है बेसिकली साइज में वो हमें बड़ा इसलिए नजर आता है क्योंकि एक तो बड़ा है, एक तो बड़ा है वो, और एक तो दूसरा करीब 3,500 किलोमीटर उसका जो है वो डायामीटर है, और दूसरा ये है कि वो तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर हमसे दूर। कहाँ 45 लाख, कहाँ 45 लाख, कहाँ तकरीबन 3.5 से 4 के दरमियान इसका ऑर्बिट जो है वेरी होता है। व्हाई इज इट कॉल्ड मिनी मून? मून किसी हाँ, और मिनी मून, नाम क्यों नहीं दिया की वजह ये है कि तो कोई भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल क्योंकि ये चक्कर लगाना जब शुरू करता है ऑर्बिट तो ऑर्बिट बन जाता है, तो कोई भी ऐसी नेचुरल ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो
चांद के चक्कर लगाना शुरू करे उसको मून कहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही कुदरती जो जिस्म है वो चांद। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा कि चांद तो ज़ाहिर है कि खुद भी एक डेड बीट जिस्म ही है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, मुनक्किस होती है तो हमें रोशनी पड़ती है, तो ये जो छोटा सा एस्ट्रॉइड है इसके साथ भी ऐसा होगा? सूरज बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो पावरफुल टेलीस्कोप से हम इसको देख पा रहे हैं, क्योंकि इसका हम देख पा रहे हैं वैसे इसको, हम जो है हमारे पास वो नहीं मतलब पाकिस्तान में इसकी ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि तकरीबन ये 1 मीटर टेलीस्कोप से ऊपर या 1 मीटर तक जो डायामीटर हो जिस टेलीस्कोप का, और उसमें हम पीछे CCD लगाते हैं और इस तरह से फिर वो एक लॉन्ग एक्सपोजर लेके वो कैमरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो इस तरह की प्रोफेशनल टेलीस्कोप्स हैं वो बेसिकली हम इसको लगाने जा रहे हैं देवसाई प्लेन में भी, तो इन कमिंग फ्यूचर इंशाल्लाह वहाँ से कंपैरेटिवली आसान होगा। तो बेसिकली ये एक जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर एक प्रोग्राम है नासा वाले ही देख रहे हैं, जी, जिसको UN जो है सुपरवाइज भी करता है। इसका नाम है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की जो मॉनिटरिंग। तो जो खतरात लाहक हैं ज़मीन को इनसे मुस्तकबिल में, उनको इनके इसलिए ये ज़रूरी है कि इनके ऊपर हर तरह से नज़र रखी जाए। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा, हम सुनते हैं चांद की तारीखों से समंदर की जो वेव्स होती हैं, मद्दोजज़र, जिसे बड़ा फ़र्क पड़ता है, ये जब इस तरह का कोई और ऑर्बिट में चीज़ आ जाती है जिसे मिनी मून कहा जा रहा है, क्या इसके भी कुछ असरात होते हैं? नहीं, इसके ऐसे असरात नहीं होंगे, क्योंकि इसका जो साइज़ है और जो इसकी, क्योंकि हमारे चांद की जो ग्रेविटी या कशिश शकल की वजह से ये समंदर की लहरें जो है उठती हैं, स्पेशली जब फुल मून होता है। लेकिन जब ये जो साइज़ है इसका, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि 10 से 11 मीटर साइज़ है, तो ये और दूसरा इसका फासला, तो इस तरह का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। अलबत्ता अगर ये जैसे कि हमें मालूम है कि माजी में जो है डायनासोर्स का खात्मा जो है इन्हीं पत्थरों की वजह से, एस्ट्रॉइड की वजह से हुआ, तो बेसिकली ये पत्थर जो है ये मरीख और मुश्तरी जो मार्स एंड जुपिटर के दरमियान एक बेल्ट है जो तकरीबन 15 करोड़ से 30 करोड़ किलोमीटर ज़मीन से दूर है। तो ये पत्थर वहाँ से आते हैं ज़मीन के करीब, और ज़मीन में एक करीब अगर ये उस फासले पे आते हैं जो मैंने पहले बताया आपको, तो ये कुछ महीने और कुछ सालों के लिए ट्रैप हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये लगारी साहब, मुझे एक तो माइंडसेट बताइएगा, क्योंकि अब तो एस्ट्रॉइड्स कई इलाके हैं वहाँ पर गिरते भी हैं छोटे मोटे, और जो हमारी ग्रेविटी से बच के जल के खाकिस्तर नहीं होते वो गिर जाते हैं। लेकिन आप अपना माइंडसेट बताइएगा, जब आप बाहर जाके आसमान को देखते होंगे तो मोस्टली तो आप तो ज़मीनी मामलात से तो इतने मुतासिर नहीं होते होंगे जितने आसमान को देख के मुतासिर होते होंगे। उसका एक कि ये जो जा रहा है ये एस्ट्रॉइड है, ये जो निशान है ये किस चीज़ का है, ये चांद तारा कल यहाँ पर था नहीं था, ये होता है इस तरह से। बेसिकली फल्कियात जो है वो सब्जेक्ट ही ऐसा है कि ये न सिर्फ जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो है ही है, एक इंथुजियास्टिक सब्जेक्ट है, लेकिन ये आम आदमी के लिए बड़ा अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है। जो हमारी जो तारीख है और पूरी आप देखें मुसलमानों की, और जो हमने फल्कियात की है गांव देहात पे तो अभी भी तारा देख के सबका आगाज़, बिल्कुल, तो ये जो एक सब्जेक्ट है ये कोई समझ लें कि हज़ारों सालों से इंसानी तारीख का एक हिस्सा रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी तारीख है। तो जो यकीनन जो हमारे जो नाइट स्काई में जो लोग देखते हैं, जो जाते हैं, इवन कुछ लोग यहाँ पे अमेचर्स भी मौजूद हैं हमारे, वो टेलीस्कोप्स लेके किसी ऐसी डार्क साइट्स पे जाते हैं, या हमारी जो ऑब्जर्वेटरीज हैं डार्क साइट्स पे जो हमारे पास टेलीस्कोप्स हैं, तो वहाँ पे यकीनन, कराची में तो नहीं, लेकिन वहाँ पे जो स्काई होता है वो देखने के लायक है। लेकिन ये डिप्रेशन नहीं होता कि जिन तारों को हम देख रहे हैं वो मुर्दा हैं? एक तरह मर चुके हैं, उनकी लाइट इतने अरसे बाद ये, क्योंकि आप अपना कायनात में आप अपना माजी देख रहे हैं, है ना? ठीक है, तो आपका समझ लें कि जो सूरज है वहाँ से रोशनी की रफ्तार जो है वो 3 लाख किलोमीटर रोशनी तय करती है एक सेकंड में। तो अगर सूरज से रोशनी निकलती है और ज़मीन पर पहुंचती तो 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट लगते हैं। आपका जो करीब तरीन सितारा है वहाँ से अगर रोशनी निकले और ज़मीन तक पहुंचे तो उसे 4 साल लगते हैं। ओहो। और जो कायनात की जो आखिरी, जैसे कहते हैं, वसतों का अगर आप अंदाजा करें तो वहाँ से 14 अरब साल लग जाते हैं रोशनी को, और रोशनी की जो रफ्तार है वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड। तो ये है कायनात की वसत और कुदरत का निज़ाम पूरा। चलें जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच लगाई साहब फॉर कमिंग हियर और एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। इतने अच्छे से इतने मुश्किल सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करना तो बड़ा जबरदस्त। आप भी ऑब्जर्व करें फल्कियात को, सितारों को देखें, लेकिन कराची की सड़कों पर चलते हुए या गली मोहल्लों में चलते हुए ना देखें,
دور افتادہ کسی مقام پر آپ کو پتا ہے کیا کیا یہ نہ خطرات ہو اس کہ میں آپ لاحق ہو سکتے ہیں. چاند کو دیکھتے ہوئے، تاروں کو دیکھتے ہوئے کسی گٹر کی نظر ہو جائیں. اچھا، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. اللہ نہ چلیں کرے جی، ایسا. اب یہ ہے کہ جب خطرات کی بات ہو رہی ہے تو کچھ ایسی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ شکایتیں یہ سننے میں آ رہی ہیں. خاص طور پہ ستمبر کے بعد سے ہی ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ ڈینگی کے کیسز ملک بھر سے بہت زیادہ تعداد میں رپورٹ ہو رہے ہیں. ساتھ ہی چکن گونیا کے کیسز بھی بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. جب پنجاب میں بھی اس حوالے سے بتایا گیا کہ رواں سال اب تک 1370 سے زیادہ کیسز سامنے آ گئے ہیں. یہ 24 گھنٹے میں رپورٹ سامنے آئی ہے. محکمہ موسمیات نے ڈینگی الرٹ جاری کرتے ہوئے اکتوبر میں کیسز بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. اب جو شہر ہیں خاص طور پہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، راولپنڈی، یہاں پر یہ کیسز زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. چلیں جی، تو اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. جس طرح سے شروع میں کہا کہ اب مچھر بہت بہتات سے پائے جا رہے ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں انچارج ایمرجنسی JPMC ڈاکٹر زہیب جاوید صاحب. تھینک یو سو مچ زہیب، دوبارہ یہاں پر آنے کا شکریہ. تو بھائی یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ تو بڑا خطرہ ہے. میں تو بتا رہا ہوں کہ جا بجا مچھر ہی مچھر دکھائی دیتے ہیں، بھلے اسپرے کرتے ہیں. یہ کوئی سیزن ہے ان کی افزائش کا؟ ویسے دیکھیں، ڈینگی، ملیریا اور چکن گونیا یہ 3 ڈیزیزز ہیں. تینوں پریونٹیبل ہیں اور ویکٹر بورن ہے، مطلب کہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہیں. ان میں یہ ہے کہ جو ٹراپیکل ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے اور گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور اگست سپتمبر کا سیزن ایسا ہے کہ یہاں پہ بارشیں اس ٹائم میں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ماسکیٹو جو ہے اسے پھیلنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. مچھر زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ ڈیزیز پھیلاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو یہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں زیادہ یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے. آپ کے پاس زیادہ کیسز کس چیز کے آ رہے ہیں؟ ڈینگی کے، چکن گونیا کے، ملیریا کے؟ دیکھیں، ہمارے پاس JPMC میں اس وقت اوور آل اگر ڈینگی ملیریا کی بات کروں تو ڈیلی 250 کیسز آتے ہیں. اچھا. اور اس میں سے جو سیویئر پیشنٹس ہوتے ہیں جنہیں ہمیں ریٹین کرنا پڑتا ہے ER کے اندر، وہ ملیریا کے 30 پیشنٹس ہوتے ہیں ڈیلی، اور 10 to 15 پیشنٹس ڈینگی کے ہوتے ہیں. اینڈ واٹ اباؤٹ چکن گونیا؟ چکن گونیا بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن چکن گونیا کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹیسٹ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹیسٹ ایک تو مہنگا ہوتا ہے، ہر پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتا. PCR ہوتا ہے اس میں؟ جی بالکل، PCR وہی والا کووڈ والا. تو ہر پیشنٹ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈینگی ملیریا رول آؤٹ کرتے ہیں. تو پھر سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہی ہوگا. جی، اگر وہ نیگیٹو آئے تو کیونکہ جوڑوں میں درد ویسے علامات کیا ہیں؟ اگر ہم تینوں کی الگ الگ بات کریں، بالخصوص اس وقت ہم ڈینگی اور چکن گونیا پہ فوکس کر رہے ہیں، تو کیا علامات ہوتی ہیں؟ لیکن ڈینگی اور چکن گونیا دونوں مچھر کے، ایک ہی مچھر کے کاٹنے سے، مادہ مچھر کے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے سمٹمس آلموسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں. لیکن اگر دونوں میں ڈیفرینشیٹ ہم کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈینگی ہے اس میں ہمارے پاس جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، خون جمانے والے خلیات ہوتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں. لیکن چکن گونیا کے اندر ہمارے پاس پین کے سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں. پیشنٹ کو فیور ہوگا اور جوڑوں میں اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے. جی، 102 سے زیادہ فیور ہوتا ہے، اور اس میں ہم پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسپنجنگ کریں، پانی سے نہلائیں پیشنٹ کو، جس سے فیور کم ہو. تو چکن گونیا میں ہمارے پاس پیشنٹس پین کی کمپلین کے ساتھ زیادہ آتے ہیں. اتنا پین ہوتا ہے کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. یہ بتا دیں کہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، اتنا درد بالکل جوڑوں میں. اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں. جو چکن گونیا کا نام ہے وہ اسی وجہ سے اسے دیا گیا ہے. اور یہ افریقہ کی ڈیزیز ہے ویسے، لیکن اب یہ دوسرے. مجھے ایک بات بتائیے کہ ڈینگی میں خطرہ تب ہوتا ہے جب پلیٹلیٹس اس لیول تک گر جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہیمرجک فیور میں تبدیل ہو جاتا ہے، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. چکن گونیا میں سیویرٹی کس حد تک جاتی ہے؟ دیکھیں، چکن گونیا اتنا سیویئر نہیں ہوتا. مطلب اس میں چکن گونیا میں صرف پین ہوتا ہے. اگر پیشنٹ کو پین، مورٹیلٹی نہیں ہوتی. مورٹیلٹی کے کیسز ہمارے پاس اب تک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور چکن گونیا میں ایک پیشنٹ کو ہم صرف سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، فیور اور پین. کتنے عرصے میں بخار اتر جانا چاہیے؟ جو شدید درد ہے وہ کم ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں، اس کا جو بخار کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ویسے 1 ہفتے میں بہتر ہو جاتا ہے، لیکن جو درد ہے اس کا 15 سے 20 دن تک رہتا ہے. اور اس کا امپیکٹ تو 6 مہینے تک رہتا ہے ڈینگی کا بھی. اور پھر بہت آہستہ سے. تجاویز آپ کی کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ظاہر ہے ہاسپٹلس پر ورک لوڈ بھی ہے، جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں نہیں آ پاتے، ٹی وی کے توسط سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا چکن گونیا یا ڈینگی کا شکار ہے؟ ٹیسٹ کے بعد اگر پتہ لگ گیا کہ یہ ہے، کیا کریں اس کے بعد؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پیشنٹ کو گھریلو ٹوٹکوں سے بچیں، کیونکہ اس میں کہ پیشنٹ زیادہ تر اینٹی بایوٹکس لے رہے ہوتے ہیں. نہیں لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بیماری آپ کو اتنا زیادہ نقصان نہ دے، لیکن وہ اینٹی بایوٹک آپ کو زیادہ نقصان دے سکتی ہے. کیونکہ اینٹی بایوٹک تو بیکٹیریل انفیکشنز کے لیے ہوتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن اور یہ وائرل ہے. ٹھیک ہے. وائرل ڈیزیز ہیں، ان میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں پیشنٹ کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھتے ہیں. پانی پئیں، اس کے ساتھ فریش جوسز لیں، ناریل کا پانی پئیں، ORS کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور
घर पे ओवर द काउंटर पैरासीटामोल ले सकते हैं, जो कि अच्छा, कुछ लोगों में ये तासुर है कि ये स्प्रेड होता है, ऐसा है? लोग कह रहे हैं चिकनगुनिया जो है वो एक कंटीजियस है, स्प्रेड होता है। नहीं, कंटेजियस बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बंदे से दूसरे पर्सन में नहीं होता, जब तक कि अगर कोई मॉस्किटो जिसमें वो डिजीज़ नहीं है, अच्छा, वो अगर डिजीज़ वाले पेशेंट को काटे और उसके बाद किसी दूसरे शख्स को जाके काट ले, फिर हो सकता है उसे फिर हो सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि फ़र्ज़ करें, वैसे तो आपने कहा कि ये मादा मच्छर जिसका हम नाम भी अक्सर सुनते हैं उसकी वजह से फैलता है, लेकिन अगर किसी आम मच्छर ने उस दौरान काटा और दूसरे में ट्रांसफ़र किया तो हो जाएगा ट्रांसफ़र उससे? नहीं, इस तरह से डिजीज़ नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे। ओके, स्पेसिफिक एडिस एजिप्टी के नाम से मॉस्किटो है जिसके काटने से होता है। जी जी जी। नॉर्मली हर मच्छर के काटने से बीमारी नहीं फैलती, ओके, सिर्फ इस एक मच्छर लेकिन के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, लाइक गवर्नमेंट लेवल पर क्या मतलब किया आप जा अपने सकता घर है? में क्या करते हैं अरेंजमेंट्स, ये बता दें। देखिए, इससे बचने के लिए तो हम पानी से बच सकते हैं। अभी जैसे कि बारिश हुई है, रोड वगैरह में पानी जमा होता है खड्डों के अंदर, तो पानी जमा ना होने दें। घर में जो गमले होते हैं, मटके हैं, उन्हें कवर करके रखें या फिर उसका पानी निकाल दें। उसके अलावा हम क्यारियों में पानी वगैरह, इन सब से सिर्फ बचना है हमें। इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल पे हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो हम घर में रेमेडीज़ होती हैं, विंडोज़ को अपनी कवर करें, नेट्स लगा लें। अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनको पूरे कपड़े पहनाएं, पूरे कपड़े और फिर वो पहनाएं। लगाएं वो DEET वाले वो जी, जो बिल्कुल, होते हैं, क्या कहते हैं, वो लोशंस और क्रीम्स आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर सुबह और शाम के टाइम पे मच्छर होते हैं। अच्छा, तो सुबह और शाम में अगर आपके बच्चे हैं, आप खुद बाहर जा रहे हैं, तो पूरी स्लीव्स वाले कपड़े पहने और उसके साथ मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, वो लोशंस और क्रीम्स यूज़ करके जाएं। चलें, तो ये भी ठीक है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। जो है बड़ी मुफीद आपसे गुफ्तगू रही। तो ये एहतियात जी आपने करनी है, और आप ये देखिए कि ओवरऑल केसेस फैल रहे हैं, लेकिन जितना इसमें गवर्नमेंट का रोल है स्प्रेज वगैरह करने में, इतना आपका भी अपने घर में रोल है। क्योंकि आप ये देखिए, सदफ से अभी जैसे हम स्टार्ट में बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के शुरू में, यानी कि 10 बजे, तो सदफ ने ये बताया कि उन्होंने मच्छर नहीं देखे। देखिए नहीं, आप जो स्पेसिफिक सिचुएशन बता रहे थे कि गाने सुनते हुए आपको भिनभिनाहट सुनाई दी मच्छर की, तो घर के अंदर नहीं पाएंगे। भिनभिनाहट सुनी है, बट गाने सुनते हुए मैंने भिनभिनाहट नहीं सुनी। ओह अच्छा, यानी कि मच्छर हैं। मच्छर की भिनभिनाहट सबने सुनी है ना, मतलब, लेकिन गाने सुनते हुए मैंने नहीं की। मेरे साथ कल ऐसा हुआ। You need to have a good headphone. I was listening via TV. अच्छा यार सदफ, मैं वैसे गाने नहीं सुनती, मैं सिर्फ हेडफोन्स लगा के सुनती। बाकी मैंने चलें, पॉइंट क्लियर हो गया। घर वालों को मैंने जी नॉइस कैंसिलेशन पे लगाया हुआ है। वेरी नाइस है जी। तो अब मैं सुनूं, वो क्यों सुने? अच्छा जी, चलें, व्हाट्स नेक्स्ट? अब ये है कि एक केस जो है, जो सोशल मीडिया पर भी और इधर उधर गर्दिश कर रहा था, और इस हवाले से बात हो रही थी कि जी पुलिस मुकाबला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तौहीन रसालत का ये बेसिकली मामला था, इल्ज़ाम था डॉक्टर शाहनवाज़ पर। और अब ये है कि वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया है कि डॉक्टर शाहनवाज़ को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। पुलिस ऑफिसर और मातहत अमला वाक़े में मुलव्वस है, अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमे का हुक्म दे रहे हैं। वाक़े की भरपूर इंक्वायरी की गई और CCTV फुटेज की मदद भी ली गई है। और फिर ये है कि डॉक्टर शाहनवाज़ की फैमिली के साथ खड़े हैं, चाहते हैं फैमिली FIR कटवाए, जिम्मेदारों को नामजद करे। चलिए, तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रिपोर्टर सिंध लाला असद पठान। लाला असद, बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा, वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जानिब से तमाम तर डिटेल्स भी शेयर की गई हैं, तो अब तक क्या अपडेट्स हैं इसकी? देखिए, जो वजारत दाखिला की तरफ से सिंध की और फेडरल गवर्नमेंट का भी उस पर प्रेशर था, और IG साहब ने एक कमेटी बनाई थी, फाइंडिंग कमेटी, उसने जो कल अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें तो उन्होंने नीचे से लेकर ऊपर DIG तक तमाम पुलिस अफसरान को उसमें गिल्टी करार दिया है कि उन्होंने ये सारा जाली मुकाबला किया है। प्रॉब्लम ये है कि अगरचे इस तरह का तौहीन रसालत के हवाले से या तौहीन मज़हब के हवाले से किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है, तो उसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। एक इंक्वायरी के प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लाना चाहिए, ताकि अदालतों के ज़रिए उनको सज़ाएं मिल सकें। अच्छा, हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पहले तो मॉब खुद तय करने लगता है और वो सज़ाएं देने शुरू कर देता है, और अब तो प्रॉब्लम ये हो गया कि पुलिस ने तय करना शुरू कर दिया कि वो ये जस्टिस अपना करेगी फौरी तौर पर, और किसी पे भी ये इल्ज़ाम होगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और जुल्म है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारी अदालतों पे हमें एतबार होना चाहिए। हमारी अदालतों के ज़रिए बहुत सारे लोग जो है वो तौहीन रसालत और तौहीन मज़हब के हवाले से बेगुनाह होकर बरी भी हुए हैं, और बहुत सारे लोग सजाएं भी काट रहे हैं। तो लाला, लिहाजा जब ये हमें अपने सिलसिला अदालती मौजूद निज़ाम है, को मजबूत करना चाहिए, इसके कानून अंदर पे जो पुलिस का किरदार रहा, देखें
کس نے پہلے تو یہ تحقیق ہونے چاہیے تھی کہ کس نے کس طریقے سے کس کو ظاہر ہے کہ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا, کس نے اس کو اچھالا, وہ تو چلیں اپنی جگہ تحقیق پولیس میں, لیکن اس پولیس نے جس کا کام انویسٹیگیٹ کرنا تھا اس نے انکاؤنٹر کیا, یہ تو چیز واضح ہو گئی ہے. اب اس واقعے کی تفتیش کیسے ہو پائے گی, شفاف کیسے ہو پائے گی جب محکمہ پولیس ہی اس میں ملوث ہے؟ تو دیکھیں, جو فائنڈنگ کمیٹی ہے اس نے تو یہ تجویز دی ہے کہ سی ٹی ڈی سے اس کی مزید انکوائری کرائی جائے, مگر میرا تھوڑا سا اس میں یہ ایشو ہے کہ اس سے پہلے جو کوئٹہ میں ایک پولیس اہلکار نے جو ہے وہ لاک اپ میں توہین مذہب کے حوالے سے جس کو گرفتار کیا گیا تھا اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیا, یا سلمان تاثیر کا آپ مثال لے سکتے ہیں کہ اس کو جس بے دردی سے ایک پولیس اہلکار نے قتل کیا, مگر ان کو تو کسی ڈی آئی جی اور ایس پی نے نہیں کہا تھا. یہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے, نیچے سے ہو سکتا ہے, نیچے کی پوزیشن پہ ہو سکتا ہے, مگر یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں نیچے سے لے کر اوپر ڈی آئی جی تک اگرچہ یہ لوگ سارے کے سارے ملوث ہیں بقول ان کی فائنڈنگ کمیٹی کے, تو یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے, اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. اچھا, یہ ذرا سمجھائیے گا ہمیں, یہ ذرا ہمیں سمجھائیے گا لالا. بیسکلی آپ نے کہا کہ ڈی آئی جی سے لے کے نیچے تک سارے ملوث ہیں, یہ بیسکلی پریس کانفرنس میں مزید انہوں نے کہا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں, پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 ڈی آئی جی حیدرآباد اور ڈی آئی جی نواب شاہ اور ان کے ساتھ 2 ایس ایس پیز کو جو ہے وہ فائنڈنگ کمیٹی میں مقرر کیا. انہوں نے اپنے ان 3-4 روز کے اندر جو وقوع کا مکمل جائزہ لیا, ورثہ سے ملے, باقی سب چیزیں دیکھیں, جو پولیس اہلکار اس میں ملوث تھے ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے, اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ پورے کے اوپر سے لے کر نیچے تک یہ سارے لوگ جو ہے اس جعلی مقابلے میں ملوث ہیں. یعنی کہ اوپر سے ڈائریکٹر سب سے بڑا کوشچن مارک یہ ہے. یس, جو فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ نیچے سے یعنی ایس ایچ او اور انسپیکٹر سی آئی اے سے لے کر ایس ایس پیز 2 ایس ایس پیز کو انہوں نے اس میں نامزد کیا ہے, ایک عمر کوٹ کو اور دوسرا میرپور خاص کو, اور اس کے علاوہ ڈی آئی جی کو کیا ہے. تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے. نیچے ہوتا تھا مگر یا تو یہ پولیٹیکل طریقے سے اس چیز کو مینج کیا جا رہا ہے, افسران کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا پھر اگرچہ ملوث ہے تو اس پر ایک عدالتی کمیشن بننا چاہیے اور پوری تحقیقات ہونی چاہیے, اور پولیس میں اور تمام سول بیوروکریسی میں اس چیز کو ضرور جو ہے وہ چیک کیا جانا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قانون سے ماروا ہو کر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں جسٹس کا نظام دے سکے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان, آپ نے ہم سے گفتگو کی. چلیے جی, یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سیاست ملک میں سیاست میں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا موڑ آتا ہے, ہر دن کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جسے ہم کہیں کہ بڑا آج کوئی ہیپننگ نہیں ہوئی. لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی صدر, گزشتہ 1 سال میں مولانا صاحب کی مقبولیت جو ہے کم از کم سیاسی جماعت اس کا گراف کتنا اوپر گیا. ہی از بین دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن لیٹلی, اینڈ ہی از خاص طور پہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے, اس میں ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی طرف سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف سے کیا بیان آتا ہے, وہ کیا نیکسٹ سٹیپ لیتے ہیں. تو اب ہوا یہ کہ گزشتہ روز مولانا سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات ہوئی, اور ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم بالخصوص آئینی عدالت کے قیام کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جی, اور مولانا کی اس سے پہلے صحافیوں سے بڑی طویل نشست بھی رہی, اس سے بھی بہت ساری خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اچھا, جو سلمان اکرم راجہ ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم کے معاملے پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اس سے پہلے جب صحافیوں سے بات ہوئی اور سوالات پوچھے گئے اور آئینی عدالت کا پوچھا گیا, تو مولانا صاحب نے کہا کہ شہباز شریف وزیر اعظم نے کہا ہے, تو ان کی بات وہ سر آنکھوں پر, اس طرح کی انہوں نے بات کی. اچھا جی, اب مولانا نے آئین پر شب خون مارنے کی کوشش کو ناکام بنایا, یہ کہنا ہے سلمان اکرم راجہ کا. مزید وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیتے ہیں. ایک بہت تاریک لمحے میں روشنی کا ہونے کا ثبوت دیا. اس رات جو ہونے جا رہا تھا, جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پر, اس شب خون کو روکنے میں مولانا کا جو کردار تھا, میں سمجھتا ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. انہوں نے اس دن پاکستان کے آئین کو مکمل طور پہ پامال ہونے سے بچایا. ہماری جو اقدار ہیں, شرافت کی اقدار, آئین کی اقدار, شریعت کی اقدار, مولانا ان پر ثابت قدم ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. بہت اچھی گفتگو ہوئی, ہم نے آئینی معاملات بھی دیکھے ہیں. آئندہ ایک ہم نے کمیٹی تشکیل دی ہے جو بیٹھ کر اکٹھے ان معاملات کو دیکھے گی. لیکن مولانا بالکل واضح ہیں اپنی سوچ میں.
تو چلیں جی اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUI فیس سے جن کا تعلق ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس معاملے میں جو JUI فیس کی طرف سے جو قانونی معاملات ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. سینیٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ جو ملاقات ہوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو تو ہم نے سنی, ہی واز ویری آپٹیمسٹک. آپ ذرا فرمائیے گا کہ کیا طے پایا, کیا ڈسکشن رہی, کوئی پیش رفت ہوئی اب تک؟ ایسی فارمل کی ملاقات تھی, اس میں آئے تھے, دوست آئے تھے, اپنا راجہ صاحب تھے کے ساتھ ساتھ عبدالرضا صاحب بھی تھے, حسین بھی تھا, یہ آئے تھے, مولانا صاحب سے ملے تھے, میں بھی موجود تھا اور دوست بھی موجود تھے JUI کے. تو بات چیت جو ہے وہ تو ہم آپس میں بھی بات چیت کریں گے. بات چیت تو بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہے نا, کافی دنوں سے ہو رہی ہے, جیسے گورنمنٹ سے ہو رہی ہے, گورنمنٹل پارٹیاں جو ہے پیپلز پارٹی سے ہو رہی ہے. چونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہم ان سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے تھے بھی. وہ آئے بھی, تشریف بھی لائے, تو پھر ان سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے. ابھی اس کو کنٹینیو کریں گے. اچھا مرتضیٰ صاحب, ذرا یہ بتائیے گا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ PTI اور JUI مشترکہ طور پہ ڈرافٹ تیار کر رہی ہے, مسودہ تیار کر رہی ہے آئینی ترامیم کا, جو وہ اپنی طرف سے اس میں ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے, اور دوسرے آپ لوگوں کا فوکس کن نکات پر ہے, کون سے نکات شامل کرنا چاہتے ہیں؟ مشترکہ مسودہ جو نا, یہ باتیں پری میچور ہیں. ہم آپس میں بیٹھیں گے, آپس میں اس کی جو ہے نا وہ تفصیلات طے کریں گے. پتہ نہیں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مشترکہ مسودہ ہو, پتہ نہیں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ اپنا ڈاکومنٹ بنائے اور ہم اپنا کوئی ڈاکومنٹ بنائیں. ابھی تک جو ہے نا وہ صرف بات چیت جو ہے نا وہ بات چیت کے مراحل میں ہے سارا معاملہ. اچھا, اس طرز پر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی پھر یہی سچویشن ہے کہ یہاں پر بھی بات چیت ہو رہی ہے, وہاں پر بھی بات ہوئی تھی مشترکہ مسودے کی, تو ابھی تک ڈسکشن ہی ہو رہے؟ نہیں, اس طرح سے ایسا ہے کہ مشترکہ مسودے کی جو تیاری تھی وہ وہاں پہ بھی نہیں ہوئی تھی. بلاول صاحب جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم اکٹھا مل کے کوئی ڈاکومنٹ تیار کریں, تو اس پہ جواب ہماری طرف سے یہ گیا تھا کہ جی آپ اپنا ڈاکومنٹ تیار کریں اور ہم اپنا ڈاکومنٹ تیار کر لیں گے, اور پھر جو بھی جو ہے نا وہ پوزیشن ہوئی پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے درمیان کامن کیا ہے. تو پھر اس کے بعد مرتضیٰ وہاب صاحب کی طرف سے فون آیا بھی تھا, اور اس کو میں نے کہا تھا کہ بھائی دیکھیے آپ گورنمنٹ کی الائی ہیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, آپ اپنا ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریے کیونکہ ضرورت آپ کی ہے. ہم تو نہ کر سکتے ہیں, نہ ہماری یہ ضرورت ہے, اور نہ ہم میں اتنی سخت ہے کہ وہ ہم جو ہے نا کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروا سکیں. ہماری اتنی تعداد ہی نہیں ہے. تو آپ اپنا ڈاکومنٹ بتائیے کہ آپ کا ڈاکومنٹ کیا ہے. تو وہ پھر اس کے بعد انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا ابھی تک اس حوالے سے. کافی دن ہو گئے اس کو. جی کامران صاحب, یہ ذرا جاننا چاہیں گے کہ PTI کا بڑا واضح موقف ہے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں, کیا پوزیشن ہے ان کی آئینی ترمیم کو لے کر, ایون کہ آئینی عدالت کو لے کر بھی. جب سلمان اکرم راجہ میڈیا پر آ کر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ JUI ان کے ساتھ ہے, تو کیا ہم یہ امپریشن لیں کہ PTI کے تمام تر موقف کے ساتھ آپ کھڑے ہیں؟ اور پھر جب خبریں ہی آتی ہیں کہ صحافی بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا آئینی عدالت بننی چاہیے, تو اس سے اتفاق کیا مولانا صاحب نے, تو آپ حکومت کے ساتھ بھی ہیں, PTI کے ساتھ بھی, ذرا اسے کلیئر کیجیے گا. دیکھیے, ہم نہ تو PTI کے ساتھ ہیں اور نہ حکومت کے ساتھ ہیں. JUI جو ہے JUI کے ساتھ ہے, اور ہم اپنے پروگرام کے مطابق چلتے ہیں. ایشوز بیس جو نا ہم پالیٹکس کرتے ہیں, ایشو ٹو ایشو جو ہے وہ ہم, اگر ہمارے ساتھ ایشوز جو ہے نا وہ مشترک ہو جائیں گے PTI کے, تو ہم ان کے ساتھ جو ہے نا اس میں آگے بڑھنے میں کوئی مذائقہ ہمیں نہیں ہوگا. اور اگر ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے ایشوز جو ہے نا وہ ایک جیسے ہوں گے یا پیپلز پارٹی کے ہوں گے, تو اس پہ بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ایشوز بیس جو ہے نا پالیٹکس کر رہے ہیں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں, کسی کے خلاف نہیں ہیں, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, اور ہماری اپنی کامن گراؤنڈز تو ویسے ہوتے ہیں نا جس طرح سے آپ نے پہلے تذکرہ کیا. تو یہ جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے, اس پر کیا موقف ہے JUI فے کا؟ اس پر کیا آپ اور PTI ہیں ایک پیج پہ؟ نہیں, ابھی تک تو ہم کسی کے ساتھ بھی ایک پیج پہ نہیں ہیں. وہ PTI ہو یا گورنمنٹ ہو یا کوئی اور دوست ہو, ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہمیں کہا جا سکتا, یا کسی کو ہمارے ساتھ ایک پیج پہ نہیں کہا جا سکتا. البتہ یہ ہے کہ آئینی عدالت کے حوالے سے جو ہے مولانا کا ایک موقف آ چکا ہے, وہ ایک اسپیچ کی صورت میں, اور وہ اسپیچ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اسی کو لے کے آگے چلیں گے.
मगर उसके हवाले से अभी तफसीलात तय होना बाकी है। चलें, अभी बहुत सी आप कह रहे हैं तफसीलात तय होना बाकी। थैंक यू सो मच कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से हमें सूरत हाल पर बता रहे थे। अच्छा जी, कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला और दीगर को एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। हुसैन अहमद चौधरी वज़ीर तफसीलात दे रहे हैं, बताइएगा जी। जी देखिए, सेनेटर शिबली फराज का नाम अदालती हुक्म के बावजूद ECL से नहीं निकाला गया था, जिस पर उन्होंने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी ने समाअत करते हुए वजारत दाखिला और दीगर को एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समाअत पर पेश हो जाए। जस्टिस तारिक जंगीरी ने शिबली फराज की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने पूछा कि अभी तक नाम क्यों नहीं निकाला गया। वकील ने बताया कि ना ही हमें बताया जा रहा है और ना ही कोई तफसील दी जा रही है, ना ही रिपोर्ट दी जा रही है। जस्टिस तारिक जंगीरी ने कहा कि ये मामलात असेंबली में क्यों नहीं बताए जाते, ये पार्लियामेंटेरियंस है। वकील ने कहा कि वहाँ भी स्पीकर की जानिब से भी यही कहा गया है, जिसके बाद अदालत ने कहा है कि एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकाल कर अदालत को आगाह किया जाए। अगर अमल दरामद नहीं होता तो सेक्रेटरी दाखिला ज़ाती हैसियत में आइंदा हफ्ते पेश हो। समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। और हुसैन, ये जो बुशरा बीबी मुकदमात का मामला था, इसमें क्या हुआ है? जी देखिए, बुशरा बीबी जब दौरान इद्दत निकाह केस में बरी हुई थी तो उन्हें नैब ने गिरफ्तार कर दिया था। तो अब तोशा खाना 2 केस में जो है वो उनकी जमानत की दरखास्त ज़ेरे समाअत है। तो उनकी जानिब से ये दरखास्त दी गई थी कि अगर उनकी जमानत हो जाती है तो मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। केसों की तफसीलात फरामी जो है वो दरखास्त दायर की गई थी और ये दरखास्त निपटा दी गई है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ एक ही मुकदमा दर्ज है जो कि जून 2023 को दर्ज किया गया था, जबकि नैब में एक मुकदमा था तोशा खाना 2 जो कि अब वो चला गया है ट्रांसफर होकर FIA के पास, लिहाजा कोई भी मजीद मुकदमा दर्ज नहीं था। ये तफसीलात जब पेश हो गई हैं तो अदालत ने उनकी दरखास्त हदायत के साथ निपटा दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। कराची में ज़बरदस्त हैपनिंग हो रही है और कल्चरल फेस्टिवल जो है उसका इनेकाद हो रहा है। 35 रोज़ा ये फेस्टिवल है और इसमें सोचें 40 ममालिक के जो परफॉर्मर्स हैं वो हिस्सा लेंगे, जिसमें बहुत सारी ऐसी थिएटर के अदाकार हैं, म्यूज़िक परफॉर्मेंस दी जा रही है। साथ ही पाकिस्तानी बैंड ने लोक कलाम पेश किया तो शुरा झूम उठे, यानी कि एक दिन हो चुका है इसको स्टार्ट हुए हुए। कल ये स्टार्ट हुआ, आज दूसरा दिन है। इफ्तिताही तकरीब जब हुई तो गवर्नर सिंध, कामरान टिसोरी और गैर मुल्की सफारतकार भी इसका हिस्सा थे। और पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी थिएटर, म्यूज़िक, डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के अलावा फ़ाइन आर्ट्स और वर्कशॉप का इनेकाद भी किया जाएगा। तो चलें जी, हम इस पर बात कर लेते हैं। सदर आर्ट काउंसिल कराची मोहम्मद अहमद शाह साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। हमारी ख्वाहिश तो थी कि वो स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाते, लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच शाह साहब फॉर बीइंग विद अस। ये ज़रा बताइएगा कि ये जो बड़ा खुशाइंद है, एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि 35 रोज़ तक ये जारी रहेगा और फिर ये पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो दुनिया के सामने पेश करेगा। तो किस तरीके से आप इसको सेलिब्रेट करें इस इनेकाद को? इसका तो मकासद ही यही है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जब 40 मुल्कों से 250-300 आर्टिस्ट आ रहे हैं। पिछली बार 7 मुल्कों से आए थे हमारे थिएटर फेस्टिवल, तो उन्होंने सारी दुनिया में जाके बताया और वो वापस नहीं जाना चाहते थे। अब 40 मुल्कों से जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, जब ये वापस जाएंगे तो वो पाकिस्तान के सफ़ीर बन जाएंगे और वो बताएंगे कि पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री, उनका म्यूज़िक कितना अच्छा है, उनका थिएटर कैसा है, लोगों का बिहेवियर कैसा है। फिर आर्ट्स काउंसिल के अलावा हम इन्हें कराची की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में लेके जा रहे हैं, हम मुख्तलिफ अंडर प्रिविलेज एरिया में लेके जा रहे हैं। तो अब 21वीं सदी के तकाज़े डिप्लोमेसी के बदल गए हैं और अब जो बेस्ट तरीका है वो है ही पीपल टू पीपल कांटेक्ट और कल्चरल जो अलायंसेस और कल्चरल एक्सचेंजेस जो आर्ट्स काउंसिल कर रहा है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। और किस मुल्क के बारे में अगर इन डेप्थ जानना हो तो वहाँ के कल्चर को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ये बड़ा अच्छा मौका है। हमेशा से हमने देखा है कल्चर फेस्टिवल का कामयाब इनेकाद होता है पाकिस्तान में। ये बताइएगा इस बार थीम क्या है, इस बार क्या डिफरेंट है? वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, इसकी थीम है ग्लोबल कल्चर की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और यही जो भी हमने बात की थी। देखिए इसमें हम एनवायरनमेंट भी के भी इशू है, बच्चों उसमें भी प्ले है, वुमेन एम्पावरमेंट भी है। 65% से ज़्यादा जो हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं वो फीमेल है। जेंडर इक्वालिटी पे
भी इसमें शामिल है, और इसमें बच्चों के भी प्लेयर्स हमने रखे हुए हैं। तो ये यूनिवर्सल थीम है, इंक्लूसिव प्लूरल सोसाइटी और इक्वालिटी, ये इसकी थीम है। अच्छा, वैसे तो आपने तस्करा किया कि तकरीबन 40 मुल्कों से 400 के करीब आर्टिस्ट आ रहे हैं, हो सकता है नंबर आगे पीछे हो थोड़ा, लेकिन कोई नामवर इसमें लोग हैं, अगर नाम बता पाएँ तो आप? मुल्क तो अभी तक हैं, मुझे अंदेशा है कि बढ़ जाएंगे, अभी तक लोग राब्ते कर रहे हैं। ओके। फनकार पाकिस्तानी और बाहर के मिला लें तो 450 से 500 हो जाएंगे। हमने पाकिस्तान के पूरा GB, कश्मीर, पंजाब, KP, बलूचिस्तान, सिंध और मॉडर्न तमाम फोक है, सारे इंडस सिविलाइजेशन के पुराने हमारे इंडिजिनस जो साज हैं, आप जिस साज का भी नाम लें, इंस्ट्रूमेंटल है, उसके साथ साथ हमारा फिल्मी भी सेगमेंट भी है, हमारा प्योर क्लासिकल भी है, और हमारा मॉडर्न जो आजकल के बच्चे सुनते हैं वो भी है। हम अपने बच्चों को भी इससे दूर नहीं रखना चाहते। और इसी तरह से इंटरनेशनल डांस ग्रुप भी हैं, और पूरे दुनिया पाकिस्तान भर से भी आ रहे हैं, और उसमें सिंधी, पंजाबी, सारे रीजन के भी डांसेस हो रहे हैं, और मॉडर्न भी हो रहे हैं, हिप हॉप भी हो रहा है, सब हो रहा है। तो ये एक कवाली भी हो रही है, हाँ, और सूफी म्यूज़िक भी हो रहा है, और मॉडर्न भी हो रहा है। बिल्कुल, इस रीजन की तो खासतौर पे पाकिस्तान और भारत की बात करें तो बड़ा फोक जो म्यूज़िक है, सूफ़ी जो कलाम है, उनकी बड़ी अहमियत है। ये बताइएगा कि जिन मुल्कों से रब्ता किया गया है, स्पेशली भारत की भी अगर हम बात करें, तो वहाँ से रद्द-ए-अमल किस तरह का आया? एक भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने ये अंदेशा जाहिर किया हो कि पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। आर्टिस्ट जो होते हैं ना, ये बाकी लोगों से डिफरेंट होते हैं, और आर्टिस्ट बहुत, इसको कोई परवाह नहीं होती कि ये मुझे किस 5 स्टार होटल में रखेंगे, कैसे रखें। आर्टिस्ट चाहता है नई दुनिया को एक्सप्लोर करे, नए खित्तों में जाए, नए तहजीबों से आशना हो, और मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स से वो करना चाहता है अपना इंटरेक्शन। तो आर्टिस्ट तो इतने एंथुसियास्टिक हैं सारी दुनिया के, और सारे बड़े आजम से आ रहे हैं, और हर कलर और क्रीड और रिलीजन के लोग आ रहे हैं। दैट इज़ ब्यूटीफुल। लेकिन एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सिक्योरिटी। तो उसकी मैनेजमेंट के लिए आप सिंध गवर्नमेंट से राब्ते में हैं। 40 मुल्कों के 400 से ज़्यादा आर्टिस्ट, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हुकूमत चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में मीटिंग हुई है, तमाम डिपार्टमेंट्स, रेंजर्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, सिविल एविएशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये जो SSU है, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और फॉरेनर के लिए होते हैं, पूरा वो सिक्योरिटी कर रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, KMC है, सफाई का डिपार्टमेंट है, तमाम फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। लेकिन एक ओपन किस्म का माहौल होगा, वो सिक्योरिटी लोगों के सरों पे नहीं होगी, लेकिन जितने हमारे डेलीगेट हैं ये शहर में जहाँ भी जाएंगे, और यहाँ भी इनको मुकम्मल सिक्योरिटी सिंध गवर्नमेंट दे रही है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस, अवलीन पुलिस है, और बाकी डिफेंस के लिए, और फिर इंटेलिजेंस की एजेंसीज भी उसको फॉलो कर रही है। चलिए जी, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शाह साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त फेस्टिवल होगा हमेशा की तरीके से, और बहुत कुछ है इसमें। स्पेशली उन्होंने बताया कितना इंक्लूसिव है, बच्चों के लिए भी है, यूथ के लिए भी है। प्लानिंग में कितना टाइम लगा होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। व्हाई नॉट। और एग्जीक्यूशन। चलें जी, अब ज़रा कुछ हम आपको सैर कराते हैं कहीं और की, और आपको कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बताते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बड़ा अपना नाम बना रहे हैं वो, और सबको हैरान कर दिया। 9 से 16 साल तक की उम्र के बच्चे 7 दिन में 4700 मीटर बुलंद चोटी को सर करने पहुंच गए हैं, और ये चित्राल की तारीख के कम उम्र तरीन मुहिम जो हैं। तो ज़रा इनके बारे में रिपोर्ट देखते हैं। सैयद नज़ीर हसन की। ठोस पहाड़, कठिन रास्ते, ऑक्सीजन की कमी के बावजूद 9 साल नबिया इरफान, 13 साल अनोश अलम, 13 साल अनम खदीम और 16 साल आहिल दनियाल ने मुहिम के दौरान फितरत को बहुत करीब से देखा और भरपूर लुत्फ अंदोज हुए। पाकिस्तान के वाहिद चित्राली बच्चे हैं जिन्होंने
4700 meters above elevation हमने क्लाइम किया और ट्रैक किया। चित्राल का जो रेंज है जिसे हम चित्राल की वो पहचान कहते हैं, उसका सबसे बड़ा माउंटेन है और हम वहाँ उधर गए थे उसके बेस कैंप तक, जिसको हम बाबू कैंप कहते हैं। कामयाब ट्रैकिंग के मौके पर कम उम्र मंजून का कहना है कि ये मुस्तकबिल में चित्राल के बच्चों और नौजवानों को राग़िब करने का नुक्ता आगाज़ है। टीम के सरबराह सईद आलम ने कहा कि चित्राल के यूथ और नौजवान नस्ल को इस शूबे में तरबियत फराहम करके चित्राल में मुहिम्मती सियाहत को फ़रोग़ दिया जाए। मेरे साथ ये 3 बच्चे शामिल थे, तो इनको लेकर मैं टेरिजमेर बेस कैंप होके आया है। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये तकरीबन बच्चे कोई 13-14 साल के बच्चे। मुहिम से वाबस्ता अफराद का कहना है कि चित्राल में कोह पैमाई के लिए बेशुमार चोटियाँ मौजूद है, जिन्हें उजागर करके गैर मुल्की कोह पैमाओं से रियायती कीमत में आमदनी हासिल करके कौमी खजाने को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ सईद नज़र हुसैन शाह, एयरवाई न्यूज़ चित्राल। ऑलराइट जी, तो देखिए क्या खूबसूरत जगह हैं, क्या खूबसूरत बच्चे और क्या उनका माइंडसेट। बच्चे तो इस एज में एडवेंचरस होते ही हैं, लेकिन क्या मौका है, इतना एडवेंचर के पहाड़ों को सर करना शुरू हो गए। ग्रेट, बिल्कुल, क्या बात है। यहाँ पर हम आपसे इजाजत चाह रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, अपने खर्चे पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।